رسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذكر شيء أصبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كلمة لا حول تنبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كلمة تقديس تنبر سبحان قدس ربنا رب الملائكة والروح سبحان قدس ربنا رب الملائكة والروح سبحان قدس ربنا رب الملائكة والروح كلمة استغفار تنبر أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه حقا يوزيفا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس حقا ندر الشريف اللهم صل وسلم وبارك عبدك رسول الكريم رحمة العالمين شافي المسلمين سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وأهل بيته وأولاده وذريته وأزواجه وأصحابه وأوليائهم أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك عبدك رسول الكريم رحمة العالمين شفيع المسلمين سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وعلى بيته وأولاده وذريته وأزواجه وأصحابه وأوليائهم أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شافي المسلمين سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وعلى بيته وأولاده وذريته وأزواجه وأصحابه وأوليائهم أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الله ربنا آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين حقا ندر الشريف
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك الكريم رحمة الله العالمين شافي المسلمين سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وعلى بيته وأولاده وذريته وأزواجه وأصحابه وأوليائهم أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله نور من الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حق نذر الشريف اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك الكريم رحمة الله العالمين شفيع المسلمين سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وأهل بيته أولاده وذريته وأزواجه وأصحابه أولئهم أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله نور من الله صلى الله عليه وسلم حق ندر الشريف اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك محمد العالمين شافي المسلمين سيدنا محمد وعلى آله وجد ہے بس وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومحبوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وآل بيته أولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া যে মহান আল্লাহ তাবারক তাআলা আমাদেরকে দয়া করে মায়া করে ভালোবেসে
একটা নুরানি কোরআনি মজলিস, নূরের মজলিস, হেদায়েতের মজলিস। মাসিক এই মাওয়ারি মজলিসে আল্লাহ তাবারক তাআলা এই পরিস্থিতির মধ্যেও আমাদেরকে এই মজলিসে শরীক হওয়ার জন্য আল্লাহর ঘরে আসার এবং বসার যে তৌফিক দান করলেন, এজন্য সকলেই শুকরিয়া আদায় করে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। কারণ হচ্ছে যে এই বর্তমান যে পরিবেশ পরিস্থিতি চলতেছে, এর মধ্য থেকেও আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এখানে এনেছেন। এটা আল্লাহ পাকের অগণিত নেয়ামত থেকে মহান বড় একটা নেয়ামত। আর এই নেয়ামতের শুকরিয়া যখন বান্দা আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা বান্দার নেয়ামতকে আল্লাহ বৃদ্ধি করে দেবেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। এই মজলিসটা একটা দামি মজলিস। আমরা আমাদের চর্ম চোখে দেখি বা নাই দেখি, আল্লাহ পাকের অগণিত রহমতের ফেরেশতারা আমাদের চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে রেখেছে। বলুন সুবহানাল্লাহ। এই মজলিসকে চতুর্দিক থেকে আল্লাহ পাকের অগণিত রহমতের ফেরেশতারা বেষ্টন করে রেখেছে। শুধু তাই নয়, একজনের কাঁধে একজন এভাবে করে আরশে মহল্লা পর্যন্ত ফেরেশতারা পৌঁছেছে। আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করেন, ফেরেশতারা তোমরা জমিন থেকে নিয়ে আসমান পর্যন্ত কেন আসছো? বলে রব্বুল আলামিন, আপনার একদল বান্দা অমুক মসজিদে, অমুক বাড়িতে, অমুক মাঠে, অমুক ময়দানে আপনার গুণগান করতেছে, আপনার মর্যাদা স্বীকার করে, আপনার বরত্ব, আপনার মাহাত্ম্য স্বীকার করে। বলে কেন, তারা কি চায়? বলে তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি চায়। আর কি চায়? বলে জান্নাতের আশা তারা করে। আর আপনি আল্লাহর দিদার তারা লাভ করতে চায়। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে বলেন, ও ফেরেশতারা, ওই সমস্ত আমার বান্দারা জাহান্নামের আযাব দেখছে? বলে না, দেখে নাই। বলে জান্নাতের নাজ নেয়ামত সুখ শান্তি দেখেছে? বলে না। বলে হ্যাঁ ফেরেশতারা, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমার যে সমস্ত বান্দারা জাহান্নামের ভয়ে জান্নাতের আশায়, আমি আল্লাহ পাকের দিদারের আশায় একত্রিত হয়েছে, ফেরেশতারা তোমরা সাক্ষী থাকো, ওই বান্দাদের তামাম জীবনের গুনাহগুলো আমি আল্লাহ মাফ করে দিলাম। কেননা যখন আল্লাহ পাকের বরত্ব, মাহাত্ম্য, মর্যাদা স্বীকার করা হয়, আল্লাহ পাক খুশি হন। কি বলেন? আল্লাহ পাক খুশি হয়। জামানার মুজাদ্দিদ সুফি মুফতি আজান গাছি রহমাতুল্লাহি আলাইহির মজলিসে, তার এই নির্দেশিত মাহওয়ারি মজলিসে আসলে পরে, সাপ্তাহিক কোরআন ক্লাসের মজলিসে আসলে পরে, তাহলে কি হবে? এই আশার দ্বারা আমাদের জীবনের গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিবেন। তো এরকম মজলিস যেখানেই হবে, যেথায় থাকবে, আমরা যখন শুনব, যখন সংবাদ পাব, তখন আমাদের উচিত হলো সময় থাকলে সময় বের করে এই সমস্ত মজলিসে যোগদান করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, হে নবী আপনি বলুন, দুনিয়ার মানুষ যদি আমি আল্লাহকে ভালোবাসতে চায়, তাহলে যেন আমি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহব্বত করে ভালোবাসে। বলে কেন? আমাকে যদি ভালোবাসা হয়, আমাকে যদি মহব্বত করে, তাহলে আমার মহব্বত যে পাবে, ফাত্তাবিউনি, সে যেন আমার ইত্তেবা করে, আমার অনুসরণ অনুকরণ করে। ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, যদি আমি নবীর অনুসরণ অনুকরণ করে, তাহলে ওই বান্দা আল্লাহর মহব্বত পেয়ে যাবে, আল্লাহর ভালোবাসা পেয়ে যাবে। ওয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম, আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহর নবী বলেন, যখন আমি আমাকে ভালোবাসার মাধ্যমে আল্লাহকে ভালোবাসা হবে, আল্লাহর ভালোবাসা বান্দা পেয়ে যাবে। আর আল্লাহর ভালোবাসা বান্দা যখন পেয়ে যাবে, তার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলা খুশি হয়ে কি করবেন?
ওয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম, ওই বান্দার জীবনের গুনাহগুলো আল্লাহ মাফ করে দিবেন। এজন্য আল্লাহ পাকের ভালোবাসা পাইতে হলে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ অনুকরণ করা লাগবে। এখন প্রশ্ন হলো, নবী তো দুনিয়ায় নাই, কিসের মাধ্যমে আমরা তার অনুসরণ অনুকরণ করব? সাহাবায়ে কেরাম নাই, তাবিঈন, তবে তাবিঈন নাই। এখন আমরা নবীর দেখানো যে পথ, কোরআন এবং সুন্নাহ মোতাবেক আমরা যদি জীবনযাপন করি, আল্লাহ রসুলের সুন্নাত যদি আদায় করি, আল্লাহ রসুলের জীবদ্দশায় যে আমলগুলি করেছেন ওই আমলগুলি যদি আমরা করি, তাহলে কি হবে? আল্লাহ রসুলের ইত্তেবা করা হবে, অনুসরণ অনুকরণ করা হবে। নবী রসুল নাই, সাহাবায়ে কেরাম নাই, তাবিঈন, তবে তাবিঈন নাই। এখন হচ্ছে আউলিয়াদের জামানা, ওলি আল্লাহদের জামানা। এই আউলিয়ায়ে কেরাম, ওলিয়ায়ে কেরাম, হাক্কানি ওলামায়ে কেরাম, এদের অনুসরণ অনুকরণ করা দরকার। তাহলে কি হবে? আল্লাহ রসুলের মহব্বত তৈরি হবে, আর আল্লাহর রসুলকে মহব্বত করলেই আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যাবে। আর আল্লাহর ভালোবাসা পাইলেই ওই মানুষটা বেগুনাহ মাসুম হয়ে যাবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। কারণ হচ্ছে আল্লাহ তাআলা যেই সমস্ত মানুষদেরকে ভালোবাসেন, আল্লাহকে যেই বান্দা সন্তুষ্ট করতে পারবে, খুশি করতে পারবে, আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের সর্দারকে ডেকে বলেন, হ্যাঁ ফেরেশতারা, তোমরা শোনো, দুনিয়ার মধ্যে আমি ওই মানুষটাকে মহব্বত করি। আউলিয়ায়ে কেরাম, সুফিয়ায়ে কেরাম, ওলি আল্লাহদেরকে মানুষ এত মহব্বত কেন করে? সেই সুফি আজান কাসি রহমতুল্লাহ আলাইহির কথাই যদি চিন্তা করি, তার বাড়ি কোন? ভারতে, তাই না? কিন্তু আমরা বাংলাদেশ থেকে তাকে মহব্বত করি কেন? এই মহব্বতের কারণ হচ্ছে আল্লাহ তাআলা যখন কোনো মানুষকে ভালোবাসেন, মহব্বত করেন, ফেরেশতাদেরকে ডেকে বলে দেন, ফেরেশতাদের সর্দারকে ডেকে বলেন, হে ফেরেশতারা, আমি দুনিয়ার ওই মানুষটাকে ভালোবাসি, তোমরা কি করো? তোমরা ওই মানুষটাকে ভালোবাসো। ফেরেশতা জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তার আওতাধীন যত ফেরেশতা আছে তাদেরকে তাদের মজলিসে এসে বলে, হ্যাঁ ফেরেশতারা, তোমরা শোনো, আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার ওই মানুষটাকে মহব্বত করে, ভালোবাসে। আমি জিবরাইলও ভালোবাসি, তোমরাও তাকে ভালোবাসো। তখন কি করে? আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওই জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ওই মানুষটাকে মহব্বত করতে থাকে, এমনকি সমস্ত ফেরেশতারা পর্যন্ত ওই মানুষের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করে। আর এই মানুষের মধ্যে যখন এই মানুষগুলি ভালোবাসা প্রদর্শন করে, ফেরেশতারা যখন এই মানুষটাকে ভালোবাসা প্রদর্শন করে, আল্লাহ তাআলা কি করেন? যে প্রত্যেকটা মানুষের অন্তরের মধ্যে ওই মানুষটার জন্য, ওই ওলি আল্লাহর জন্য, ওই আউলিয়া ইকরামদের জন্য একটা ভালোবাসা তৈরি করে দেন তার অন্তরে, দুনিয়ার মানুষের অন্তরে, যে হে দুনিয়ার মানুষ, আমি আমার ওই বান্দাকে ভালোবাসি, ফেরেশতারা ভালোবাসে, এমনকি তোমরাও আমার ওই বান্দাকে ভালোবাসো। বলুন সুবহানাল্লাহ। যদি তাই না হবে তাহলে সুফি আজান কাসি রহমতুল্লাহ আলাইহি, সুফি মুয়াজ্জিন কেবলা রহমাতুল্লাহ, তাদের বাড়ি কোথায়, তাই না? কিন্তু আমরা বাংলাদেশ থেকে, সারা পৃথিবী থেকে মানুষ তাদেরকে মহব্বত করে, ভালোবাসে। কেন ভালোবাসে? এই ভালোবাসাটা দুনিয়ার কোনো ভালোবাসা নয়, দুনিয়ার কোনো মহব্বত নয়, এটা হচ্ছে আসমানি ভালোবাসা, আল্লাহর পক্ষ থেকে ভালোবাসা। কারণ আল্লাহ তাআলা মহব্বত করেছেন, ভালোবেসেছেন, সেই ভালোবাসার টানে আজকে আমরাও সুফি আজান গাছি রহমতুল্লাহ আলাইহি, সুফি মুয়াজ্জিন কেবলা রহমতুল্লাহ আলাইহি, সুফি আফিসি কেবলা রহমতুল্লাহ আলাইহি, সাবল সিংহপুরী রহমতুল্লাহ আলাইহি, বর্তমান গদ্দিনী সিং হুজুর কেবলা রহমতুল্লাহ আলাইহি, তাদেরকে আমরা মহব্বত করি, ভালোবাসি। কি বলেন? এই বাংলাদেশ থেকে আমরা কত মানুষ সেখানে যায়, কেন? সময় খরচ করে, পয়সা খরচ করে কেন যায়? ওই যে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আসা ভালোবাসা, ওই ভালোবাসা প্রদর্শন করার জন্য। এজন্য ওলি আল্লাহদের দরবারে গেলে পরে কি হবে? আউলিয়া কেরামদের দরবারে গেলে পরে মানুষের জীবনের একটা পরিবর্তন আসে। পাথরের সাথে, চুম্বকের সাথে যদি পাথর লাগিয়ে রাখা হয়, কিছুদিন পরে ওই পাথরের মধ্যে, ওই লোহার মধ্যে, কি বলেন, ওই লোহার মধ্যে একটা আকর্ষণ তৈরি হয়। ঠিক তদ্রূপ ওলি আল্লাহদের দরবারে যখন মানুষ যাবে, ওলি আল্লাহদের ন্যাক নজর যদি বান্দার প্রতি পড়ে, ওই বান্দা কামিয়াব হয়ে যাবে, ওই বান্দা সফল কাম হয়ে যাবে। এজন্য
আমাদের প্রত্যেকের উচিত জামানার মুজাদ্দেদ সুফি মুফতি আজম গাছি রহমতুল্লাহ আলাইহির দরবারে যে তার দরবার থেকে আমাদেরকে যে দিক নির্দেশনা দেওয়া আছে, সুফি আজম গাছি রহমতুল্লাহ আলাইহির দরবার থেকে দিক নির্দেশনা হলো যে বাবা 5 ওয়াক্ত নামাজ বিনা কাদায় পড়বে, কোরআনি ওজিফা পড়বে, হালাল রুজি খাবে, আর সাধ্যমতো তাকওয়া পরেজগারি করবে। এখন এই 5 ওয়াক্ত নামাজ, এই নামাজ 5 ওয়াক্ত যদি আমরা পড়ি তাহলে আমাদের ফায়দা কি? 5 ওয়াক্ত নামাজ যদি আমরা পড়ি লাভ কি? আল্লাহর রাসূল বলেন, যদি কোনো মানুষ 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে আল্লাহ তাআলা ওই বান্দাকে 5টা পুরস্কার দান করবেন। কয়টা? 5টা পুরস্কার দান করবেন। একটা পুরস্কার হচ্ছে দুনিয়ায়, আর 4টা পুরস্কার হচ্ছে কবরে। দুনিয়ার পুরস্কার হচ্ছে বান্দার রুজি রোজগারের পেরেশানি আল্লাহ দূর করে দিবেন, বলুন সুবহানাল্লাহ। রুজি রোজগারের পেরেশানি দূর হয়ে যাবে। কি বলেন? রুজি রোজগারের পেরেশানি যদি আমার আপনার দুনিয়ায় মিট হয়ে যায় তাহলে সুদ খাওয়া লাগবে, ঘুষ খাওয়া লাগবে, অন্যায় অত্যাচার ব্যভিচার করা লাগবে? লাগবে না। কেননা আমার পেরেশানি তো মিট হয়ে গেছে। আমার আকাঙ্ক্ষা, আমার যে আকাঙ্ক্ষা, এই আকাঙ্ক্ষা তো মিট হয়ে গেছে। যখন আমার আকাঙ্ক্ষা মিট হয়ে যাবে তখন আমাকে সুদ খাওয়া লাগবে না, ঘুষ খাওয়া লাগবে না, অন্যায় অত্যাচার ব্যভিচার করা লাগবে না, অন্যের জমিন জবরদখল করা লাগবে না। কারণ আমার মনের মধ্যে যে আকাঙ্ক্ষা, আশা, যে আরও চাই, এই আশা আল্লাহ মিট করে দিয়েছেন। আর 4টি পুরস্কার হচ্ছে কবরে। কবরের 4টা পুরস্কার হলো বান্দার আমল নামা আল্লাহ তাআলা ডান হাতে দান করবেন। কোন হাতে? ডান হাতে আমল নামা দান করবেন। আর 30,000 বছরের পুলসিরাত বিদ্যুৎ গতিতে পার করে দিবেন। বান্দার জীবনের গুনাহ মাফ করে দিবেন। আর আল্লাহ তাআলা বান্দাকে বিনা হিসাবে জান্নাতের ব্যবস্থা করে দিবেন, বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে তো আমার কাছে মনে হয়েছে এই 5 ওয়াক্ত নামাজ যদি একজন মানুষ পড়ে, ঠিক মতো আদায় করে, তাহলে ইহকালীন শান্তি আর পরকালীন মুক্তি এই 5 ওয়াক্ত নামাজের মধ্যেই রয়েছে। আল্লাহ তাবারক তাআলা আমাদের সকলকে আল্লাহ এবং রসুল এবং কামেল মুর্শিদ জামানার মুজাদ্দিদ সুফি মুফতি আজম গাছি রহমতুল্লাহ আলাইহি যেই দিক নির্দেশনা দিয়েছেন 5 ওয়াক্ত নামাজ বিনা কাদায়, 5 ওয়াক্ত নামাজের পরে নুরানি কোরআনি ওজিফা, হালাল রুজি আর সাধ্যমতো তাকওয়া পরেজগারি, এই 4টি আমল যেন আমরা করতে পারি। আল্লাহ তাবারক তাআলা আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন, বলুন আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। একবার দুরূদ শরীফ। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন অসংখ্য শুকরিয়া যে মহান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকে মাসিক মজলিসে, মাগওয়ারি মজলিসে, চরকালীগঞ্জ অলিগঞ্জ হাক্কারি মসজিদে এসে মাসিক মজলিসে যোগদান করার, মাসিক মজলিস থেকে ফয়েজ বরকত হাসিল করার আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। সেই জন্য মহান কবর দরবারে একবার কালিমাতুশ শুকর আদায় করে আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। বয়ান বেশি লম্বা করা হবে না। আজকে মার্সিয়ার পরে মোনাজাতের আগে দাদা পীর সাহেবের মোনাজাত পড়া হবে। আমাদের দাদা পীরকে হজরত মৌলানা সুফি মুফতি আজম গাছি রহমতুল্লাহ আলাই, তার পীরের নাম শাইখুল আরব আল আজম হাজি হাফেজ ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কি আল ফারুক রহমতুল্লাহ আলাই। সুফি আজম গাছি রহমতুল্লাহ আলাই যখন মক্কা শরীফে ছিলেন দীর্ঘ 10টি বছর, মক্কা শরীফে থাকা অবস্থা হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কি আল ফারুক রহমতুল্লাহর নিকট থেকে ইমদাদিয়া তরিকার খেলাফত তিনি পেয়েছেন। এবং আমাদের দাদা হুজুর কেবলা সুফি আজম গাছি রহমতুল্লাহ পীর সাহেব, সুফি আজম গাছি রহমতুল্লাহ পীরের নাম হাজি আব্দুল্লাহ মুহাজির মক্কি আল ফারুক রহমতুল্লাহ আলাই। এবং আমাদের দাদা হুজুর কেবলা, আমাদের দাদা হুজুর কেবলার যে মোনাজাত পড়া হয়ে থাকে সে মোনাজাতের একটু ব্যাখ্যা করব আজকে। ব্যাখ্যা করার ইচ্ছা পোষণ করেছি। আমার তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। হজরত শাহ সুফি হাজি হাফেজ ইমদুল্লাহ মুহাজির মক্কি আল ফারুক রহমতুল্লাহ আলাই তিনি আল্লাহর কাছে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন। যে প্রার্থনাটা করেছিলেন, যে দোয়াটা আল্লাহ কবুল করেছেন, একটি মকবুলের একটি দোয়া, সে দোয়াটি প্রত্যেক
মাসিক মাহফিলে, মাহুয়ারি মাহফিলে কলকাতা 18 নম্বর ভাগমারিতে এবং বাংলাদেশের ঢাকার হাইকোর্ট হাজী শাহবাগ মসজিদ 3 নেতার মাজার সংলগ্ন সে মসজিদে মাহুয়ারি মজলিসে দাদা হুজুর কেবলার মোনাজাত পাঠ করা হয়ে থাকে। এক এক সময় এক একজন পাঠ করে। মাওলানা বেলাল হোসাইন সাহেব তিনিও এই দোয়াটা পড়েন এবং হাক্কার আঞ্জুমানের সভাপতি প্রেসিডেন্ট সাহেব তিনিও এই মোনাজাতটি করে থাকেন এবং দরবারে অনেকে মৌলানা আক্কুস আলম ফারুকি সহকারে মৌলানা হাফেজ আবুল হজর সাহেব এবং তারাও এই মোনাজাতটি করে থাকেন। এই মোনাজাতটা কি আমরা অনেকেই বুঝি না, যেহেতু এখানে উর্দু আরবি ভাষা এখানে রয়েছে, ফার্সি ভাষাও রয়েছে। এই মোনাজাতটা কি? মোনাজাতটা হলো, হে প্রভু তোমার করুণা অনুগ্রহ দয়া নিকটবর্তী দ্বারা আমাকে রহমত মেহরবানি দয়া করো, গ্রহণযোগ্য দোয়া করার আমাকে তৌফিক দান করো। হাজী আহমদুল্লাহ মুহাজির মক্কি রহমতুল্লাহ আলাই দোয়া শুরু করার আগে তিনি এই কথাগুলো বললেন, আল্লাহর কাছে তৌফিক চাইলেন এবং আল্লাহর কাছে বলেন, হে আল্লাহ তুমি আমার মোনাজাতকে কবুল করো, এবং বললেন, হে আল্লাহ এখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং তাহার 4 খলিফা অন্যান্য দুস্থ আহবাবদের উসিলা অসহায় বিনীত হযরত আহমদুল্লাহ মুহাজির মক্কি আল ফারুকি রহমতুল্লাহ এর বিলাপ ক্রন্দন ও দোয়া কবুল করো বলে হাজী আহমদুল্লাহ মুহাজির মক্কি আল ফারুকি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি মোনাজাত শুরু করে দিলেন। এলাহি আলম হাই গুলজার তেরা আজব নকশে কুদরত নমুদার তেরা। আমি তার ব্যাখ্যাটা বলছি বয়ানের মধ্যে, সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটা ব্যাখ্যা বলবো। হে আল্লাহ তোমার এই সুন্দর পৃথিবীতে সুসজ্জিত বাগিচার নেই। হে আল্লাহ তোমার এই সুন্দর পৃথিবী সুসজ্জিত বাগিচার মতো, বাগানের মতো, যাহা তোমার আশ্চর্য কুদরতের প্রকাশক। যাহা লুৎফে গুল হাই ওহি খারে গম হাই গুল মে হাই খার তেরা। যেখানে সুকোম গোলাপ ফুলের সৌন্দর্য, আবার সেখানে দুঃখদায়ক সুখের কাঁটা। ফুল কাটার মধ্যে এবং ফুলের মধ্যে তোমার কাঁটা। আজব রং বেরং হর রং মে হাই এ হাই রং সনাত কা এজাহার এ তেরা। যাহার আশ্চর্য রং বেরঙ্গের এবং বিভিন্ন আকার আকৃতি। এই রং বেরং আল্লাহ তোমার মহান শিল্পত্বকে প্রকাশ করে, আল্লাহর সৃষ্টিকে প্রকাশ করে, শিল্পত্বকে প্রকাশ করে এই রং বেরঙ্গের আকৃতি এবং জিনিস এবং পৃথিবী সাজানো। খুশি গম মে রাখি হাই और গম খুশি মে আজব তেরি কুদরতে আজব কার এ তেরা। দুঃখের মধ্যে রয়েছে আনন্দ এবং খুশির মধ্যে রয়েছে দুঃখ। তোমার স্বর্গীয় কুদরতি শক্তি খুবই আশ্চর্য, তোমার সমস্ত কাজই রহস্যজনক ও আশ্চর্যকর। এ নকশে দু আলম হাই আলম কা জু জলওয়াগার হাই পর্দে মে রোশন সব আনোয়ার তেরা। এই দুই জগতের চিত্র এবং ছবি যাহা তোমার কুদরতের উজ্জ্বল প্রতীক। তোমার সমস্ত নূর পর্দা আবরণের মধ্যে আলোকিত, যাহা জ্ঞান চক্ষু ছাড়া দেখা যায় না। যাদের জ্ঞান আছে, জ্ঞান চক্ষু যাদের ভালো আছে, তারাই আল্লাহ তোমার সে নূর দেখতে পা। বাহার রং হর সাই মে হর জাপে দেখু চমকতা হয় জলওয়া কামার ওয়ার তেরা। সকল জায়গা সমস্ত জিনিসের মধ্যে যে কোনো রং দেখা যায়, সব কিছুর মধ্যে আল্লাহ তোমার কুদরতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, উজ্জ্বল নিশানা রয়েছে, নূর রয়েছে, ছন্দের মতো চমকিতেছে। হে আল্লাহ তোমার নূর সারা পৃথিবীতে চমকাইতেছে ছন্দের মতো। এবং হে আল্লাহ এমন কোনো জায়গা নেই, স্থান নেই যেখানে তোমার জিকির বা স্মরণ হয় নাই। নেহি ও জায়গা और নেহি ও মাকা হাই কে জিস জানিহি জিক্র আসকার তেরা। এমন কোনো জায়গা বা স্থান নেই যেখানে তোমার জিকির বা স্মরণ করা হয় নাই। অর্থাৎ দুনিয়ার সমস্ত প্রাণী, জড় পদার্থ সব কিছু, এমনকি প্রত্যেক বালিকণা পর্যন্ত আল্লাহ তোমার জিকির করে, আল্লাহ তোমাকে স্মরণ করে। তু জাহের হয় और लाख पर्दे में तो हाई तू बातें है और सख्ते जहार तेरा। হে আল্লাহ তুমি প্রকাশ্য তথাপি লক্ষ লক্ষ পর্দার মধ্যে নিহিত, তুমি গোপন আসো তবু অগণিত সৃষ্টির মাঝে প্রচণ্ডভাবে তোমার প্রকাশ। আল্লাহ তোমাকে প্রকাশ, যেদিকে তাকায় আল্লাহ শুধু তোমাকে দেখি, তোমার কুদরতকে দেখতে পাই। তুমি এমন একজন সত্তা। তো আউয়াল নেহি ইবতিদা তেরা ইয়া রব, তো আখির নেহি ইনতাহা কার তেরা। হে প্রভু তুমি সর্বপ্রথম অনাদি অনন্তকাল থেকে বিদ্যমান আছো, তবু তোমার শুরু নাই। তুমি শেষ কিন্তু তোমার সর্বশেষ সীমা রেখা নাই। অর্থাৎ হে আল্লাহ তুমি অনন্তকাল থেকে ছিলে, বর্তমানে আসো এবং অসীমকাল পর্যন্ত আল্লাহ তুমি থাকবে। তো আওয়াল তো আখির তো জাহির তো বাতেন
তুই হাই ইয়াকে আসার এ তেরা। তুমি সর্বপ্রথম হে আল্লাহ, তুমি সর্বপ্রথম, তুমি সর্বশেষ, তুমি প্রকাশ্য, তুমি গোপন, তুমি 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 এটাই হলো তোমার পরিচয়। হে প্রতিপালক, হে আল্লাহ, আল্লাহ পাক ছাড়া সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ তুমি 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 প্রকাশ্য, তুমি গোপন। नजर को उठाकर जदर देखता हूँ तुझे देखता हूँ আগিয়ার তেরা। চোখের দৃষ্টি তুলিয়া যেদিকে তাকাই শুধু তোমাকে দেখিতে পাই, তুমি ব্যতীত অন্য কিছু দেখিতে পাই না। আল্লাহ চোখের দৃষ্টি তুলিয়া যখন তাকাই পৃথিবীতে শুধু তোমাকে দেখতে পাই, তুমি ছাড়া অন্য কাউকে দেখতে পাই না। এটা আশেক মাসুকের খেলা। এমনইভাবে বলা হচ্ছে এলাহি মাইহু বাস খতওয়ার তেরা মজে বখশে হাই নাম গাফফারে তেরা। হে আল্লাহ, আমি তোমার সর্বশেষ দোষী গুনাহগার বান্দা, আমার চেয়ে এত বড় গুনাহগার আর কেউ নাই। আমি এত বড় গুনাহগার, আমার চেয়ে এত বড় গুনাহগার পৃথিবীতে আর কেউ নেই। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করো আল্লাহ, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, কেননা তোমার নাম গাফফার, তুমি গাফফার, তুমি ক্ষমাশীল। নাম গাফফারে তেরা, তোমার নাম গাফফার, তুমি ক্ষমাশীল। আফু भी किससे चाहूँ गुनाहगार तेरा, कहीं किससे छूटे गिरफ्तार तेरा। হে আল্লাহ, তোমার এই পাপী বান্দা কাহার কাছে ক্ষমা চাইবে? বলো, কার কাছে ক্ষমা চাইবে? কাহার কাছে ছুটে যাইবে? তোমার কাছে তো আমরা বন্দী আল্লাহ, তোমার কাছে আমরা মাপ চাইবো, তোমার কাছে ক্ষমা চাইবো, তুমি তো আমাদের প্রতিপালক। এলাহি বাতা চোর সরকারি তেরি কাহা যাবে বান্দা নাচারে তেরা। হে আল্লাহ, বলো তো তোমার এই রাজ্য দরবার ছেড়ে এই অসহায় গুনাহগার বান্দা গোলাম কোথায় যাইবে? সারা রাজ্যে যেখানে যাই আল্লাহ শুধু তুমি আর তুমি, তোমার রাজ্য দরবার ছেড়ে আমরা কোথায় যাব? এ অসহায় বান্দা আল্লাহ তুমি বলো আমাদের কোথায় যাওয়ার ঠাঁই নেই, যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। হে প্রভু, তোমার দয়ার দৃষ্টিটুকু আমাদের জন্য যথেষ্ট। যদিও আমরা গুনাহগার, তুমি একবার মাত্র আমাদের দিকে তাকাও, নেক নজরে তাকাও। अगर चेह जो बंदा बहुत खार तेरा। হে আল্লাহ, নেগাহ করম টুকি भी काफ़ी है तेरी। তুমি একবার মাত্র আমাদের দিকে তাকাও, তোমার নজর দাও। दावा बेरदा क्या के मैं अलाही के दारू भी तेरा और आजार है तेरा। হে আল্লাহ, তোমার রাজামন্দি সন্তুষ্টি ছাড়া আমি কি চিকিৎসা করব? কেননা ওষুধ তোমার সৃষ্টি, বেদি অসুস্থতা তুমি সৃষ্টি করিয়াছ, তুমি ওষুধ সৃষ্টি করিয়াছ, রোগ সৃষ্টি করিয়াছ, তোমার সব কিছু সৃষ্টি। হে আল্লাহ, তোমার চিকিৎসা ছাড়া আমার কোনো আর কিছু নেই। হে আল্লাহ, এ বেদির ওষুধ দাও, আমি অসুস্থ, আমাকে ওষুধ দাও। চিকিৎসা বা ওষুধ কাহার কাছে আমি চাইব? আল্লাহ তোমার কাছে চাইব। মরসলা দাওয়া কিসে চাহু, আমি কার কাছে দাওয়া চাইব? তু শাফি হাই মেরা মাই বিমার তেরা। আল্লাহ তুমি আরোগ্য দানকারী, তুমি শাফি আরোগ্য দানকারী, তুমি আরামদায়ক। আল্লাহ তুমি আমি রুগী, আল্লাহ তুমি আমাকে শেফা দান করো, আমাকে সুস্থ দান করো। তু শাফি হাই মেরে মাই বিমার তেরা। এরপরে হাজি আব্দুল্লাহ মুহাজির মক্কি আল ফারুকী রহমতুল্লাহ আলাইহি, আমাদের দাদা হুজুর কেবলা, তিনি এরপরে বলতেছেন, হে আল্লাহ, তুমি আমার নিজের ঘর বাড়ি, আমি এখন আমার ঘর বাড়ি ছেড়ে দিয়ে এখন তোমার দরবারে আমি পড়ে রয়েছি। আল্লাহ তোমার ইচ্ছা, তুমি আমাকে মাফ করবা কিনা? আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করে দাও। এমনইভাবে বলতে, হে আল্লাহ, আমার মৃত্যুর সময় যেন অন্তরের বিশ্বাস সাথে মুখে টুটে তোমার স্বীকৃতি জারি থাকে, তোমার নাম যাতে আমি নিতে পারি। হে আল্লাহ, तू मेरा मैं तेरा तू मेरा तेरा फेल मेरा कर तेरा। হে আল্লাহ, তুমি আমার, তুমি আমার, আমি তোমার, তুমি আমার, আমি তোমার, আমি তোমার, তুমি আমার, তোমার কাজ আমার আর আমার কাজ তোমার। অর্থাৎ বান্দার কাজ আল্লাহর ইবাদত করবে, বান্দা আল্লাহর ইবাদত করবে, আল্লাহর কাজ হলো বান্দার সমস্ত জরুরতকে মিটাইয়া দিবে, বান্দার জরুরতকে মিটাইয়া দিবে। দাদা হুজুর কেবলা রহমতুল্লাহ আলাইহি এই মোনাজাত তিনি করতেছেন। এরপরে তিনি বলতেছেন, मैं हूँ अब्द तेरा तू माबूद मेरा, तू मस्जिद मैं साजिद जार तेरा। আমি তোমার গোলাম বা বান্দা, তুমি আমার মাবুদ। আল্লাহ, আমি তোমার গোলাম, আমি তোমার বান্দা, তুমি আমার মাবুদ। তেরা তু মাবুদ মেরা, তুমি আমার মাবুদ, তুমি আমার উপাস্য, তুমি আমার মসজিদ সেজিদার স্থান, আর আমি তোমার ক্রন্দনরত সেজিদাকারী। আল্লাহ, আমি তোমাকে সিজদা করব, আমার দায়িত্ব হলো তোমাকে সিজদা করা। এরপরে বলতেছে, হে আল্লাহ, তুমি আমার আমিত্বের অহংকারের পর্দা উঠায় দাও। হেজাবে খুদি মেরা ইয়া রব উঠা দে,
কে তা দেখু বেপর্দা দিদারে তেরা। হে আল্লাহ, তুমি আমার আমিত্বের অহংকারে পর্দা উঠাইয়া দাও, এই জন্য যে আমি যেন বিনা পর্দা আবরণ ছাড়া তোমাকে দেখিতে পাই। আল্লাহ, তোমাকে যাতে আমি দেখতে পাই। দাদা হুজুর কেবলা কত সুন্দর মোনাজাত তিনি করেছেন। উসি কি তু খিদমত মে রহে দিল মে হরদম, তু চাকর হাই উসকা ও সরদার তেরা। তুমি অন্তরের দ্বারা সর্বদা তার খেদমত করতে থাকো এবং তুমি তো তার চাকর আর তিনি তো তোমার সরদার। তুমি 5 ওয়াক্ত এই মোনাজাত পড়তে থাকো। হে দুনিয়ার মানুষ, তু পর उस मनाजत का 5 वक्ती के तहाँ जाबे हर गम हर आज़ार तेरा। তুমি 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে এই মোনাজাত করতে থাকো, তোমার সমস্ত চিন্তা ভাবনা আল্লাহ দুঃখ দুর্দশাকে দূর করে দিবেন। এলাহি কবুল হু মোনাজাত মেরি। হে আল্লাহ, তুমি আমার এই মোনাজাতকে কবুল করো। এলাহি কবুল হু মোনাজাত মেরি। হে আল্লাহ, হে পরওয়ারদিগার, তুমি আমার এই মোনাজাতকে কবুল করো, এই দোয়াকে কবুল করো, প্রার্থনাকে কবুল করো। কে হে রদ করনা হরগিজ নেহি কর তেরা। কেননা দোয়াকারী দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া কখনো তোমার কাজ নয়। আল্লাহ, তোমার কাজ হলো দোয়াকারী যখন দোয়া করবে তখন তার দোয়া তুমি কবুল করবে। আল্লাহ, তুমি আমার দোয়াকে কবুল করো। নবী করিম আলে ওয়া আসহাব সব পর দুরুদ আর সালাম হুবে হর বার তেরা। প্রতি মুহূর্তে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং তাহার সমস্ত আলাওলাদ সমস্ত সাহাবীদের উপরে দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক। দুরুদ ও সালাম হুবে হর বার তেরা। প্রতি সময়ে সমস্ত সাহাবীদের উপরে দুরুদ এবং সালাম বর্ষিত হোক। मेरे पीर उस्ताद माँ बाप पर भी इलाही रहे रहम बेसियारे तेरा। হে আল্লাহ, আমার পীর আমার উস্তাদ আমার পিতামাতার উপরে তোমার রহমত কল্যাণ আল্লাহ বর্ষিত করুন। শান্তি অগণিত দ্বারা রহমত বরকত আল্লাহ তুমি বর্ষণ করুন। আমার পিতামাতাকে মাফ করে দিন, আমার পীর উস্তাদকে আল্লাহ তুমি মাফ করে দিন। তাদের প্রতি তোমার রহমত কল্যাণ নাজিল করুন। এই হলো দাদা হুজুর কেবলার মোনাজাত। তিনি এই মোনাজাতগুলো করতেন। এই মোনাজাতের বাংলা অর্থ বলেছি, যে মোনাজাতগুলো তিনি বিলাপ করতেন, কন্দন করতেন। হাক্কানি আঞ্জুমান দরবারে 58 নম্বর বাগমারিতে কলকাতা প্রতি মাহওয়ারি মজলিসে দরবারে এই রবিবারের মজলিসে এই মোনাজাত করা হয়ে থাকে। এবং ঢাকার হাইকোর্ট হাজী শাহবাগ মসজিদে 3 নাতার মাজার সংলগ্ন সেখানে মাসিক মাহফিলে এই মোনাজাত করা হয়ে থাকে। আজকে অলিগঞ্জে হাক্কানি মসজিদে যেহেতু মাহওয়ারি মজলিস হবে, এই জন্য আজকেও সে মজলিস এখানে আপনার মোনাজাতের আগে মরসিয়ার পরে বা মুবারকবাদীর পরে মরসিয়ার পরে এই পড়া হবে এই মোনাজাত, এই দাদা পীর সাহেবের মোনাজাত। দাদা হুজুর কেবলা রহমতুল্লাহ আলাই, তার বাড়ি ছিল সাহারানপুর, ভারতের সাহারানপুর তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। আর তিনি মক্কা শরীফে থাকতেন, এই জন্য তাকে বলা হয় মক্কি। হজরত শাহ সুফি হাজি হাফেজ এমদুল্লাহ মুহাজির মক্কি আল ফারুক রহমতুল্লাহ আলাই। দাদা হুজুর কেবলার মোনাজাত আমরা হাক্কানি আঞ্জুমান দরবারে আমরা করে থাকি। দাদা হুজুর কেবলাকে আমরা অনুসরণ করে থাকি। হাক্কানি আঞ্জুমানের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মাওলানা সুফি আজম গাছি রহমতুল্লাহ আলাই, তার পীর ছিলেন আরজন। তিনি আরজন ওলি আল্লাহর কাছ থেকে খেলাফত লাভ করেছেন, সর্বতরিকার কামালত প্রাপ্ত, সমস্ত কামিল পীরদের ফয়েজ প্রাপ্ত। আরজন পীরের মধ্যে একজন হলেন শাইখুল আরব আল আজম হাজি হাফেজ এমদুল্লাহ মুহাজির মক্কি আল ফারুক রহমতুল্লাহ আলাই এবং মৌলানা ফজলুর রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী রহমতুল্লাহ আলাই, মৌলানা খুদি রহমতুল্লাহ আলাই, মৌলানা গাজী রহমতুল্লাহ আলাই, মৌলানা উবায়দুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাই, মৌলানা হাজি দিন মোহাম্মদ মক্কি মুআল্লিমে হারাম শরীফ রহমতুল্লাহ আলাই। এই আরজন হলেন সুফি মুফতি আজম গাছি রহমতুল্লাহ মুর্শিদ, সর্বতরিকার কামালত প্রাপ্ত, সমস্ত কামিল পীরদের ফয়েজ প্রাপ্ত সুফি আজম গাছি রহমতুল্লাহ আলাই। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে 5 ওয়াক্ত নামাজ বিনা কাজা, নামাজের পরে কোরআনী ওজিফা আমল করার, হালাল রুজি বক্ষণ করার, হারাম থেকে বেঁচে থাকার এবং দাদা হুজুর কেবলার যে মোনাজাত, এই মোনাজাত বেশি বেশি করে পাঠ করার, তেলাওয়াত করার, মোনাজাত করার আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুক, আমিন। একবার হাক্কানি দুরূদ শরীফ পড়ি। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা আবদিকা রাসূলিল কারীম রাহমাতাল লিল আলামিন শাফিল মুযনিবিন সাইয়্যিদিনা মাওলানা রাব্বিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি وأهل بيته وأولاده وذريته وأزواجه وأصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصف أهل النار فيمر بهم الرجل من أهل الجنة فيقول الرجل منهم يا فلان أما تعرفني أنا الذي سقيتك شربة وقال بعضهم أنا الذي وهبت لك فأزوءا فيشفع له فيدخله الجنة قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كريم الشريف اللهم صل وسلم وبارك على عبدك الرسول الكريم رحمة للعالمين شافي المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته وأولاده وذريته وأزواجه وأصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলামিনের দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকর ও সুজুদ যে রব্বুল আলামিন আমাদেরকে দুনিয়ার সমস্ত যায় ঝামেলা থেকে মুক্ত করে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অত্যন্ত মায়া করে মহব্বত করে ভালোবেসে
পবিত্র কোরআন কাশ মজলিসে মাহওয়ারি মজলিসে আসার মতো বসার মতো যে রব্বুল আলামিন আমাদেরকে সুযোগ করে দিলেন, সেই রব্বুল আলামিনের দরবারে মুসলমান হিসাবে কালিমাতুশ শুকর আদায় করি। সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে ছোট্ট একটা আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অসংখ্য অগণিত হাদিস থেকে ইবনে মাজার একটি হাদিসে কারিমা তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ তাআলা যদি তৌফিক দান করেন, কোরআন এবং হাদিসের কিছু আলোকপাত করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করেছি। ওমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ। আমি যে হাদিসে কারিমা তেলাওয়াত করেছি, এই হাদিসের দ্বারা আল্লাহর নবী রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বোঝাতে যাচ্ছেন, হাসরের ময়দানে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার গুনাহগার উম্মতের জন্য সুপারিশ করবেন। তদ্রূপভাবে হাসরের ময়দানে আল্লাহর ওলিরা মানুষদেরকে সুপারিশ করে করে জান্নাতে নেবেন। এই হাদিসের দ্বারা আরও আলোকপাত করা হয়েছে যে হাসরের ময়দানে বিভিন্ন মানুষকে সুপারিশ করে করে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে সুপারিশ নিয়ে জান্নাতের মধ্যে তাদেরকে প্রবেশ করাবেন। তো আমি যে হাদিসে কারিমা তেলাওয়াত করেছি, এই হাদিসে কারিমার মধ্যে হযরতে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে আমরা রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলতে শুনেছি। কি বলতে শুনেছি? ইউসাফু আহলুন নারে ফায়ামুরু বিহিমুর রাজুলু মিন আহলিল জান্নাতে। আল্লাহর নবী বলেন, ইউসাফু আহলুন নার, হাসরের ময়দানে বিচার আচার হওয়ার পরে জাহান্নামী মানুষেরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। ইউসাফু অর্থাৎ কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়াবে। কারা দাঁড়াবে? আহলুন নার, জাহান্নামীরা। ফায়ামুরু বিহিমুর রাজুল মিন আহলিল জান্নাতে। এমন সময় একজন জান্নাতি ব্যক্তি ওই জাহান্নামী ব্যক্তিদের পাশ দিয়া যাবে। ফায়াকুলুর রাজুলু মিনহুম, ওই জাহান্নামী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলবে, ইয়া ফুলান। এখানে ফুলান শব্দের অর্থ হলো অমুক। এটার অর্থ হলো হাসরের ময়দানে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মানুষদেরকে ডেকে বলবে। বন্ধু জাহান্নামী বন্ধু জান্নাতি বন্ধুকে ডেকে বলবে। কোনো ক্ষেত্রে দেখা যাবে মুসল্লি ইমাম সাহেবকে ডেকে বলবে। আল্লাহ না করো কোনো সময় এমন হবে মুসল্লি জান্নাতি হয়ে যাবে, ইমাম সাহেব জাহান্নামী হয়ে যাবে। তো তখন ইমাম মুসল্লিকে ডেকে বলবে। এরকমভাবে মুরিদ পীরকে ডেকে বলবে। অনেক সময় এমন দেখা যাবে পীরে হুকুম দিছে মানে নাই, কিন্তু মুরিদে মানছে। মুরিদে মাইনা মুরিদ জান্নাতি হয়ে গেছে, পীর জাহান্নামী হয়ে গেছে। তো মুরিদে পীরকে ডেকে বলবে। এই জন্য ফুলান শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, নির্দিষ্ট এক ব্যক্তি না। নির্দিষ্ট এক ব্যক্তি না, তার মানে হলো জাহান্নামী যারা হবে তারা জাহান্নামীর কাতারে দাঁড়াবে। আর ওই জাহান্নামী ব্যক্তিদের সামনে দিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর জান্নাতি মানুষ তারা তাদের সামনে দিয়া অতিক্রম করবে। যখন অতিক্রম করবে, এই জন্য ফুলান শব্দ বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট এক ব্যক্তিকে বলা হয় নাই। ইয়া ফুলানু আমা তারিফুনি, ওই জাহান্নামী ব্যক্তি বলবে, আমা তারিফুনি, তুমি কি আমাকে চিনতে পারো নাই? আরে আমি তো তোমার বন্ধু ছিলাম দুনিয়ার মধ্যে, তোমার দুস্থ। তো আজকে তুমি জান্নাতে যাচ্ছ, আমি তো জাহান্নামী হয়ে গেছি, আমার জন্য একটু সুপারিশ করো। আমা তারিফুনি আনাল্লাযী সাকাইতুকা শারবাতান, তুমি আমাকে চিনতে পারো না? আমি তো তোমার একদিন মসজিদের মধ্যে ইফতারি করেছিলাম। আজকে আমি আমার কৃতকর্মের কারণে জাহান্নামী হয়ে গেছি। সেদিন কিন্তু আমি তোমাকে ইজ্জতের দ্বারা, সম্মানের দ্বারা তোমাকে আমি শরবতের ব্যবস্থা করছিলাম, ইফতারির ব্যবস্থা করছিলাম। তো আজকে তুমি জান্নাতে যাইতেছো, আমি তো তোমাকে মহব্বত করতাম। তো তুমি আজকে জান্নাতে যাইবা আর আমি জাহান্নামে পড়ে থাকবো, সেটা তো হয় না।
আমার জন্য আল্লাহর কাছে একটু সুপারিশ করো। সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি। কে বলবে? জাহান্নামী ব্যক্তি বলবে। আনাল্লাযী সাকাইতুকা শারবাতান ওয়া ক্বালা বা'দুহুম আনাল্লাযী ওয়াহাবতু লাকা ফাউযুআন। আরেকজনে বলবো, আরে তুমি তো নামাজ পড়তা মসজিদের মধ্যে, তো তোমার নামাজটা আল্লাহ কবুল কইরা তোমার গুনাহগুলি মাফ কইরা তোমারে জান্নাতবাসী করছে। আমার কৃতকর্মের কারণে, আমার আমল কবুল না হওয়ার কারণে আজকে আমি জাহান্নামী হয়ে গেছি। তবে তুমি যে জান্নাতে যাচ্ছ নামাজ পড়ে, ওই অজুর মসজিদের যে অজুখানা, অজুর পানির ব্যবস্থা এটা আমি করে দিছিলাম। হ্যাঁ, মসজিদের মধ্যে অনেকেই ওই যে পাম্পের ব্যবস্থা করে দেয়, পানির ব্যবস্থা করে দেয়। তো সেদিন বলবে, আমি যে মসজিদে পানির ব্যবস্থা করছিলাম, তুমি সেই পানি দ্বারা অজু করছো, নামাজ পড়ছো, আর সেই পানি দ্বারা নামাজ পড়ার, অজু করে নামাজ পড়ার কারণে তুমি আজকে জান্নাতি হয়ে গেছো। আমি আমার কৃতকর্মের কারণে আমি জাহান্নামী হয়ে গেছি। সুতরাং আমার জন্য কি করো? একটু সুপারিশ করো। قال بعضهم أنا الذي وهبت لك وعزوءا فيشفع له فيدخله الجنة। আল্লাহর নবী দুইটা উদাহরণ দিয়েছে, কিন্তু হাদিসের তাফসীরের মধ্যে উল্লেখ করে শুধু ওই দুই ব্যক্তি নয়, হাজারো শ্রেণীর মানুষ, হাজারো জান্নাতি ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক থাকবে, হাজারো মানুষ হাজারো জাহান্নামী ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক থাকবে। ওই হাজারো মানুষ যারা জান্নাতি হবে, ওই হাজারো জান্নাতি মানুষ হাজারো মানুষদেরকে সুপারিশ করে করে তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। আল্লাহর নবী বলেন, ফায়াশফাউ লাহু, অতঃপর যখন ওই জান্নাতি ব্যক্তিরা জাহান্নামী ব্যক্তিদেরকে সুপারিশ করবে, জাহান্নামী ব্যক্তিদের জন্য সুপারিশ করবে, আল্লাহর নবী বলেন ফায়ুদখিলুহুল জান্নাহ, আল্লাহ বলবেন তোমাকে আমি জান্নাত দিয়েছি। কোরআনের মধ্যে ওয়াদা করেছি, মা তাশতাহি আনফুসুকুম ওয়া লাকুম ফিহা মা তাদউন। আল্লাহ পাক জান্নাতি ব্যক্তিদেরকে ডেকে বলবে, হে জান্নাতীবাসী শুনে রাখো, দুনিয়ার মধ্যে আমি তোমাকে ওয়াদা করেছিলাম কালামে পাকের মাধ্যমে, আমি বলেছিলাম জান্নাতি মানুষ যা চাইবে আমি তাকে তাই দিব। আজকে তুমি জান্নাতি, তুমি আমার কাছে তোমার বন্ধুর জন্য সুপারিশ করছো, আমি তোমার সুপারিশ কবুল না করে পারি নাই, এই জন্য আমি আল্লাহ আমার ওয়াদা রক্ষার্থে তোমার বন্ধুর জন্য সুপারিশ করছো, সেই সুপারিশ আমি গ্রহণ করলাম, কবুল করলাম। এখন তোমার জাহান্নামী বন্ধুদেরকে নিয়ে তুমি জান্নাতে চলে যাও। এখানে আমার প্রশ্ন হলো, একজন মুসল্লি যদি মানুষদেরকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিতে পারে, তবে এটা কখন? এটা বিচার হওয়ার পরে। কারণ বিচার হওয়ার আগ পর্যন্ত সমস্ত নবীরা পর্যন্ত কি বলবে? নাফসি নাফসি বলবে। হাসরের ময়দানে সুপারিশ করার, বিচার না হওয়া পর্যন্ত সুপারিশ করার সুযোগ নাই। কারণ সেখানে সবাই নাফসি নাফসি বলবে, বলবে আমার কি অবস্থা হবে, আমার কি অবস্থা হবে, সবাই পেরেশানিতে থাকবে, চিন্তিত অবস্থায় থাকবে। তো সুপারিশটা কখন করবে? যখন ফায়সালা হয়ে যাবে, যখন সে জান্নাতি হয়ে যাবে, তখন তো তার কোনো পেরেশানি থাকবে নাকি? তখন তো তার কোনো পেরেশানি নাই। তখন তার বন্ধু বান্ধবদের জন্য নিয়ে আসে চিন্তা করবে। হ্যাঁ, মানুষ যখন অ্যাক্সিডেন্ট হয় আগে নিজের যান বাঁচায়, বাঁচানোর পরে এরপরে আপনার পরের চিন্তা করে। আর বিপদ যখন আসে তখন আপনার পরিবার পরিজন ছেলে মেয়ে তাদের দিকে তাকানোর সময় থাকে না। এই যে সদরঘাটে যে লঞ্চের মধ্যে আগুন লাগছিল, কি বলেন, যে ছেলে মেয়ে রাইখা বাপ সাঁতার দিছে, স্বামী রাইখা স্ত্রী সাঁতার দিছে, স্বামী স্ত্রী রাইখা স্বামী সাঁতার দিছে। আমি একদিন আসার সময় গাড়ির মধ্যে আগুন ধরে গেছে পট করে। তো আমার ছেলে মেয়ে সবাই এক গাড়িতে, আমরা দুইটা সিটের পিছনে, কিন্তু আমার মাথার ব্রেনের মধ্যে এটা নাই যে আমার সবাইকে আগে দিয়ে আমি পরে নামি। আমি একজনকে কুলে নিয়ে টান দিয়ে খালি বলছে গাড়ি থেকে নাম, এরপরে বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে নামছে। এই যে দেখেন, বিপদের সময় মানুষ কিন্তু তার বন্ধু বান্ধবদেরকে চিনে না। আপনি মনে করেন নদীর মধ্যে পড়ে গেছেন, সাঁতার জানেন না বা সাঁতার জানেন, এখন আপনাকে আপনার স্ত্রী, আপনার ছেলে মেয়ে সবাই যদি ধরে, তাহলে কি আপনি সাঁতার দিয়ে বাঁচতে পারবেন? পারবেন না।
তো এই অবস্থায় কি করবেন? ওই অবস্থায় হলো আপনার ছেলে মেয়েকে সারায়া আপনি আগে বাইসা এরপরে সহযোগিতা করার চেষ্টা করবেন। তো হাসরের ময়দানে ঠিক তদ্রুপভাবে মানুষগুলি আগে নিচে বাঁচার চেষ্টা করবে। নিচে যখন বাঁচবে, নিজে বাঁচার পরে সে যখন জান্নাতি হয়ে যাবে তখন বন্ধু বান্ধবের জন্য কি করবে? সুপারিশ করবে। তো একজন সাধারণ মানুষ যদি তার বন্ধু বান্ধবের জন্য সুপারিশ করতে পারে, তাহলে একজন ওলি আল্লাহ কেন অন্য মানুষের জন্য সুপারিশ করতে পারবে না? কথা বুঝেন নাই? একজন সাধারণ মানুষ যদি সুপারিশ করতে পারে, তাহলে একজন বড় ওলি আল্লাহ সে কি সুপারিশ করতে পারবে না? অবশ্যই পারবে। এই জন্য যারা বলে যে সুপারিশ করতে পারবে না, তাদের এই ধারণা ভুল। কারণ যে হাদিসটা আপনাদের সামনে বললাম, এই হাদিসটা হলো ইবনে মাজাহ সিয়াসিত্তার 6টা কিতাব। তার মধ্যে আমরা তো শুধু বুখারী শুনি, বুখারী ছাড়াও আরও কিতাব আছে, সিয়াসিত্তার কিতাব আছে। তো দাওরা হাদিসে যেগুলি পড়ানো হয় এটিও হাদিসের সহি হাদিসের কিতাব। এছাড়া আরেকটা হাদিস আছে, عن ابن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم হযরতে আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। কি বলেছেন? قال إن من أمتي من يشفع للفيام ومنهم من يشفع للقبيلة। এখন যে হাদিসটা আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করতেছি, এটা হলো দুনিয়ার মধ্যে যেমন একজনে বেশি সুপারিশ করতে পারে, একজনে বেশি ক্ষমতা থাকে, আরেকজনের একটু ক্ষমতা কম থাকে, থাকে না? ঠিক তদ্রুপভাবে হাসরের ময়দানে নেক অনুযায়ী তার সম্মান হবে। কি অনুযায়ী? নেক অনুযায়ী তার সম্মান হবে। যার নেক বেশি থাকবে আল্লাহ পাক তাকে কি করবে? বেশি মানুষকে সুপারিশ করার ক্ষমতা দান করবে। এই জন্য যে যে স্তরে থাকবে, যার যেমন আমল থাকবে, আমল অনুযায়ী সে অন্য গুনাহগারদেরকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তো এই জন্য আল্লাহ রাসূল এই হাদিসটা ব্যাখ্যা করেছেন, ইন্না মিন উম্মতি মান ইয়াশফাউ লিল ফিয়াম। আল্লাহ রাসূল বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে কিছু মানুষ থাকবে, তারা একজন না, তারা একটা দলের সুপারিশ করতে পারবে, একটা দলের সুপারিশ করবে। ওয়ামিনহুম মান ইয়াশফাউ লিল কবিলা। কবিল শব্দের অর্থ হলো গোত্র। আল্লাহর নবী বলেন যে জান্নাতের মধ্যে এমন কিছু মানুষ থাকবে, জান্নাতি থাকবে, যারা একটা গোত্রের জন্য সুপারিশ করে পুরো গোত্রটাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি। ওয়ামিনহুম মান ইয়াশফাউ লিল উসবাহ। আর কিছু জান্নাতি থাকবে, সে তার পরিবারের জন্য সুপারিশ করে শুধু তার পরিবারকে নিয়ে জান্নাতে যাবে। ওয়ামিনহুম মান ইয়াশফাউ লিররাজুল। আর কোনো ব্যক্তি থাকবে, কোনো জান্নাতি থাকবে, একজন আরেকজনকে জান্নাতে সুপারিশ করে নিয়ে যাবে। হাত্তা ইয়াদখুলাল জান্নাহ। এমন করতে 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 জাহান্নামীদেরকে সুপারিশ করে করে জান্নাতে নিয়ে যাবে। আমার বলার উদ্দেশ্য হলো, এই হাদিসটা একদম সহি হাদিস। আল্লাহর নবী বলেছেন, কি বলেছেন? যে কেউ সুপারিশ করবে দলের জন্য, কেউ সুপারিশ করবে তার গোত্রের জন্য, কেউ সুপারিশ করবে তার পরিবারের জন্য, কেউ সুপারিশ করবে একজন ব্যক্তির জন্য। তাহলে এই যে কেউ একজন করবে, তা কেউ শুধু তার পরিবারের জন্য করবে, কেউ একটা গোত্রকে করবে, কেউ একটা বিশাল বড় একটা দলকে করবে। এটা কিসের ভিত্তিতে? এটা তার নেক আমলের ভিত্তিতে। তাহলে বোঝা গেল ওলি আল্লাহ যারা হয়, সে শুধু তার পরিবার পরিজনকে সুপারিশ করবে না, যারা ওলি আল্লাহ হয় এরা বিশাল এক গোত্রকে, বিশাল এক দলকে সুপারিশ করে করে জান্নাতের মধ্যে নিয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য ওলি আল্লাহদের সাথে সম্পর্ক থাকার দরকার আছে না নাই? অবশ্যই দরকার আছে। এই জন্য আল্লাহর ওলিদের সাথে আমাদেরকে সম্পর্ক রাখতে হবে। আর আল্লাহর ওলিদের সাথে সম্পর্ক রাখার জন্যই জামানার মুজাদ্দিদ সুফি মুফতি আজম গাছি রহমতুল্লাহ আলাই আমাদেরকে এই রবিবারের কোরআন পাশের মজলিসের ব্যবস্থা করেছে। এখানে যদি মানুষ যায় তো আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে সম্পর্ক হবে। এখানে যখন কোরআনের সাথে সম্পর্ক করবে, আল্লাহর ওলিদের সাথে যখন সম্পর্ক করবে, এদের যদি কোনো কারণে যদি আল্লাহ না করুন জাহান্নামী হয়ে যায়,
তারপরেও এই লোকগুলি তার বন্ধুর মাধ্যমে সুপারিশপ্রাপ্ত হইয়া অথবা তার শায়েখ তার মুর্শিদের সুপারিশপ্রাপ্ত হইয়া সে জান্নাতি হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। এটা সাধারণ কোনো বিষয় না, আসলে অনেক কঠিন বিষয়। আজকে আমরা অনেকে অনেকভাবে কথা বলে, না না কেউ সুপারিশ করতে পারবে না, ও আসলে হাদিসই জানে না, বুঝেন নাই? ওর চালান হলো 2-4টা পড়ছে আর ওটির মধ্যে আছে, বাকি তো খবর নাই। কিন্তু হাদিসের মধ্যে তো অসংখ্য হাদিস আছে, সেগুলি সব তার জানা নাই। এই জন্য যেই কটা আছে এই কটা পয়রা করে না, সুপারিশ করতে পারবে না। তো এটা স্পষ্ট হাদিস, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের মুখের বাণী। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে বলছে যে কেউ একজন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করবে, কেউ একজন পরিবারের জন্য সুপারিশ করবে, কেউ একজন গোত্রের জন্য সুপারিশ করবে। আর ওলি আল্লাহ গাউস কুতুব যারা থাকবে তারা গোটা গোত্রকে, তারা গোটা দলকে সুপারিশ করে করে জান্নাতে নিয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য ওলি আল্লাহদের সাথে আমাদের সম্পর্ক রাখা দরকার, ওলি আল্লাহদের সাথে আমাদের যোগাযোগ রাখার দরকার, আল্লাহওয়ালাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক রাখা দরকার। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে যেন ওলি আল্লাহদের সাথে সম্পর্ক রেখে, আল্লাহওয়ালাদের সাথে সম্পর্ক রেখে দুনিয়ার মধ্যে আমল করে জীবনযাপন করতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে আমল করার জন্য তৌফিক দান করেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। এখন ইনশাআল্লাহ ওরসিকুল শুরু হবে, আমরা সকলে এই ধৈর্যের সাথে ইনশাআল্লাহ বলবো। কালিমা শাহাদাত 5 বার পড়ি। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। জিকির 80 বার। সুবহানাল্লাহি ওয়া আলহামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার। সুবহানাল্লাহি ওয়া আলহামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার। সুবহানাল্লাহি ওয়া আলহামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার। সুবহানাল্লাহি ওয়া আলহামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার। সুবহানাল্লাহি ওয়া আলহামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার। সুবহানাল্লাহি ওয়া আলহামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার। সুবহানাল্লাহি ওয়া আলহামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা সুবহানাল্লাহি ওয়া আলহামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার। সুবহানাল্লাহি ওয়া আলহামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার। সুবহানাল্লাহি ওয়া আলহামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার। সুবহানাল্লাহি ওয়া আলহামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার। সুবহানাল্লাহি ওয়া আলহামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার। সুবহানাল্লাহি ওয়া আলহামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার। সুবহানাল্লাহি ওয়া আলহামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার। সুবহানাল্লাহি ওয়া আলহামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার। কালিমা লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম 5 বার। লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। কালিমা তাকদীস সুবহুন কুদুসুন রব্বুনা ওয়া রব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূহ 5 বার। সুবহুন কুদুসুন রব্বুনা ওয়া রব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূহ। 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 গুনার কথা স্মরণ করে কালিমা ইস্তিগফার করি 5 বার। আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি। 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 আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি।
প্রথমবার আউযুবিল্লাহ, প্রত্যেকবার বিসমিল্লাহ সহকারে সূরা ফাতিহা 5 বার। আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আর রহমানির রহিম, মালিকি ইয়াউমিদ্দিন, ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, সিরাতাল লাযিনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন, আমিন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আর রহমানির রহিম, মালিকি ইয়াউমিদ্দিন, ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, সিরাতাল লাযিনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন, আমিন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আর রহমানির রহিম, মালিকি ইয়াউমিদ্দিন, ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, সিরাতাল লাযিনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন, আমিন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আর রহমানির রহিম, মালিকি ইয়াউমিদ্দিন, ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, সিরাতাল লাযিনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন, আমিন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আর রহমানির রহিম, মালিকি ইয়াউমিদ্দিন, ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, সিরাতাল লাযিনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন, আমিন। প্রথমবার আউযুবিল্লাহ, প্রত্যেকবার বিসমিল্লাহ সহকারে সূরা ইখলাস 15 বার। আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুওয়ান আহাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুওয়ান আহাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুওয়ান আহাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুওয়ান আহাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুওয়ান আহাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুওয়ান আহাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুওয়ান আহাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুওয়ান আহাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুওয়ান আহাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুওয়ান আহাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুওয়ান আহাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুওয়ান আহাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুওয়ান আহাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুওয়ান আহাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুওয়ান আহাদ। প্রথমবার আউযুবিল্লাহ, প্রত্যেকবার বিসমিল্লাহ সহকারে সূরা ফালাক 5 বার। আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক, মিন শাররি মা খালাক, ওয়া মিন শাররি গাসিকিন ইযা ওয়াকাব, ওয়া মিন শাররিন নাফাসাতি ফিল উকাদ, ওয়া মিন শাররি হাসিদিন ইযা হাসাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক, মিন শাররি মা খালাক, ওয়া মিন শাররি গাসিকিন ইযা ওয়াকাব, ওয়া মিন শাররিন নাফাসাতি ফিল উকাদ, ওয়া মিন শাররি হাসিদিন ইযা হাসাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক, মিন শাররি মা খালাক, ওয়া মিন শাররি গাসিকিন ইযা ওয়াকাব, ওয়া মিন শাররিন নাফাসাতি ফিল উকাদ, ওয়া মিন শাররি হাসিদিন ইযা হাসাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক, মিন শাররি মা খালাক, ওয়া মিন শাররি গাসিকিন ইযা ওয়াকাব, ওয়া মিন শাররিন নাফাসাতি ফিল উকাদ, ওয়া মিন শাররি হাসিদিন ইযা হাসাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক, মিন শাররি মা খালাক, ওয়া মিন শাররি গাসিকিন ইযা ওয়াকাব, ওয়া মিন শাররিন নাফাসাতি ফিল উকাদ, ওয়া মিন শাররি হাসিদিন ইযা হাসাদ।
প্রথমবার আউযুবিল্লাহ, প্রত্যেকবার বিসমিল্লাহ সহকারে সূরা নাস 5 বার। আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুল আউযু বিরাব্বিন নাস, মালিকিন নাস, ইলাহিন নাস, মিন শাররিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস, আল্লাযী ইউওয়াসওয়িসু ফী সুদুরিন নাস মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুল আউযু বিরাব্বিন নাস, মালিকিন নাস, ইলাহিন নাস, মিন শাররিল খান্নাস, আল্লাযী ইউওয়াসওয়িসু ফী সুদুরিন নাস মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুল আউযু বিরাব্বিন নাস, মালিকিন নাস, ইলাহিন নাস, মিন শাররিল খান্নাস, আল্লাযী ইউওয়াসওয়িসু ফী সুদুরিন নাস মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুল আউযু বিরাব্বিন নাস, মালিকিন নাস, ইলাহিন নাস, মিন শাররিল খান্নাস, আল্লাযী ইউওয়াসওয়িসু ফী সুদুরিন নাস মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুল আউযু বিরাব্বিন নাস, মালিকিন নাস, ইলাহিন নাস, মিন শাররিল খান্নাস, আল্লাযী ইউওয়াসওয়িসু ফী সুদুরিন নাস মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস। এখন আমরা হাক্কানি দুরূদ শরীফ পাঠ করব। একটি ফজিলতপূর্ণ দুরূদ শরীফ, বরকতওয়ালা দুরূদ শরীফ। যে ভাইদের হাক্কানি দুরূদ শরীফ মুখস্থ নেই, এখানে ওজিফার কার্ড আছে, আপনারা ওজিফা কার্ড নিয়ে যাবেন, ভালো করে হাক্কানি দুরূদ শরীফটা মুখস্থ করে নেবেন। আর যাদের জানা নেই, আপাতত আমরা দুরূদ ইব্রাহিমি পড়ি। হাক্কানি দুরূদ শরীফ পড়ি 5 বার। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা আবদিকা রাসূলিল কারীম রাহমাতাল লিল আলামিন শাফিঈল মুসলিমিন সাইয়্যিদিনা মাওলানা ওয়া নবিয়িনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আহলি বাইতিহি أولادي وذريته وأزواجه وأصحابه أولئك أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة العالمين شفيع المسلمين سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وأهل بيته أولادي وذريته وأزواجه وأصحابه أولئك أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم محمد العالمين شافي المسلمين سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه أولئك أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المسلمين سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وأهل بيته أولاده وذريته وأزواجه وأصحابه أولئك أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شافي المسلمين سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وأهل بيته أولاده وذريته وأزواجه وأصحابه أولئك أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الله ربنا آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين حقاني درود شريف اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة العالمين شافي المسلمين سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وعلى بيته أولاده وذريته وأزواجه وأصحابه أولئك أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله نور من نور الله صلى الله عليه وسلم या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगा अपनी मौत से कई बशर नहीं, सामान सबर उसका है, कल की खबर नहीं, सुनाए साकिन अनेक असरे बर्तन के आखिर जाओ मिट्टी के अंदर।
فرشتے رب کے کہتے ہائے ہر دم کے پہنو تم لباس مرگ ماتم حضرت آدم نبی نسے جمی کے سلب سے نہ کشتیبان عالم دیہ سلب سے یوسف یعقوب اسماعیل عیسیٰ کو خلیل حکیم عالم صلی محرال چلب سے ہود اور ادریس یونس شعیب داؤد اسلام کر کے ٹہر چند چلب سے اسماء فرع سر داؤد موسیٰ حق میں لکے توریت و زبور انجل حق سے چلب سے واسطے جن کے زمین و آسماں پیدا ہوئے جنت الفردوس میں وہاں کے پیر چل بسے آم کو بکر و مور افسوس عثمان و علی صدق و عدل حلم المحمد کا چل بسے حضرت خیر النساء بیٹے رسول اللہ کی طیب طاہر نبی کے دونوں بیٹے چل بسے نور چشم مرتو جانے دینے سے دشمن کے جہاں اور بلیار پر دل مح سے ڈالے چل بسے ایک دن ہم بھی سی صورت سے چل بسے ایک دن ہم بھی سی صورت سے آخر فنا 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 شہد اشت کربلا نے ظلموں کے ہاتھ سے زخم تیر و نزا و شمشر فیصل بسے بو حنیفہ شفیر مالک ہم بولے ماہ انتظام شرع کر خود کے وطن چل بسے غوث اعظم شیخ عبدالقادر کلم کے فخر و جناد شبری کے مارن تکن چل بسے یوسف شریف ذرا لائلہ بالکسی کتنا سار خود کے تماشا چل بسے وابق کا سو جلائے کا السلام کوئی کار عاشق کا من تلکم سے چل بسے ایک دن ہم بھی سی صورت سے چل بسیں ایک دن ہم بھی سی صورت سے آخر فنا آخر فنا آخر فنا آخر فنا آخر فنا آخر فنا انوار و سادی و جمی و نجمی انصری سب کے ساتھ سلطان اقلی میں سگند چل بسے تھے جلوکمہ سفلات و حکیم کسنا حکم زندگی کی اپنے چکے چل بسے بو علی سے بھی حجر و دنیا میں طبیب موت کی درو بھائی سفن اللہ چل بسے بو علی تماہر و علم و فان جاک نو سب بولے کے حارات جو سن دوست سب بولے کے حارات جو سن میں کرم بیا بو علی نے رکت بھائی سے کہا علم و فن سن سمجھتا رہا گر سمستا زندگی میں سکان سکتا کہ تمامی علم و فان من رفا کی نہیں مزام حسل سبب جاتا ہے جہل والی چل بسیں ایک دن ہم بھی اسی صورت سے چل بسیں ایک دن ہم بھی اسی صورت سے آخر فنا آخر فنا آخر فنا آخر فنا آخر فنا آخر فنا سات جن کے تائیں ہیں پر لشکر فجر صفا بکسنا قبر بندر کے لئے چل بسے جب سکندر مر گیا اس کو وزیر سو وسیعت فرحی فرما فجیر ہاتھ بہار را کفن کے چاک سے بھر کے دنوں ہاتھ اس کے خاک سے مل کے سب تب تو بولے کر چلے کچا کچا مشتہر کرتے ہوئے جا بجا کرتے ندر باقا شامر شنو تم ہے سکندر کا پیام ہفت کا شر اس کے تاجر نگی بلکہ تا ملک رجمی آج کے دن اس کا یارگی ہے غریبی بے کتی بچرگی ملک و دولت ملو سر کو سائنہ ساتھ تک سے اس کے برے ہائے دونوں ہاتھ ایک ساتھ منٹ ہر جن کا داگا دیکھے جمہی رہرمان سر چل بسے دیکھتے ہی دیکھتے اکثر عزیز سوشن تندرست خوبصورت چلتے پھرتے چل بسے آئے کوئی بھی نہ پلٹا اور نہ آئی کچھ خبر سکتے ہو کر شہر کا مشمع سے چل بسے چل بسیں گے ایک دن ہم بھی اسی صورت سے چل بسیں گے ایک دن ہم بھی اسی صورت سے آخر فنا آخر فنا آخر فنا آخر فنا آخر فنا چل بسیں گے ایک دن ہم بھی اسی صورت سے اس طرح جرے جو میں لوگ اگلے چل بسے جیسے چل بسنا بیا اوروں کا ہم کرتے ہاں دوست ہم کو کل کہیں گے صبح چل بسے خانہ اسلم جانے کی جرات فکر کار کھولا خید قلم یرق سے چل بسے گے ایک دن ہم بھی اسی صورت سے چل بسیں گے ایک دن ہم بھی اسی صورت سے آخر فنا آخر فنا آخر فنا آخر فنا آخر فنا آخر فنا اللهم ربنا آمين بسم الله الرحمن الرحيم
इलाही वर्ष कुल शका जलिस को क़यामत तक मुबारक इलाही वर्ष कुल शका जलिस को क़यामत तक मुबारक हो जलिस को क़यामत तक मुबारक हो जलिस को क़यामत तक मुबारक हो इलाही वर्ष कुल शका फकीर को क़यामत तक मुबारक इलाही वर्ष कुल शका फकीर को क़यामत मुबारक हो फकीर को क़यामत मुबारक हो फकीर को क़यामत मुबारक हो इलाही वर्ष कुल शका वली को क़यामत तक मुबारक इलाही वर्ष कुल शका वली को क़यामत मुबारक वली को क़यामत मुबारक वली को क़यामत मुबारक हो इलाही वर्ष कुल शका शहीद को क़यामत मुबारक इलाही वर्ष कुल शका शहीद को क़यामत मुबारक शहीद को क़यामत मुबारक शहीद को क़यामत मुबारक हो इलाही वर्ष कुल शका रखी को क़यामत मुबारक इलाही वर्ष कुल शका रखी को क़यामत मुबारक रखी को क़यामत मुबारक हो इलाही वर्ष कुल शका रखी को क़यामत मुबारक इलाही वर्ष कुल शका रखी को क़यामत मुबारक रखी को क़यामत मुबारक रखी को क़यामत मुबारक हो इलाही वर्ष कुल शका नजीब को क़यामत मुबारक इलाही वर्ष कुल शका नजीब को क़यामत मुबारक नजीब को क़यामत मुबारक हो इलाही वर्ष कुल शका शरीफ को क़यामत मुबारक इलाही वर्ष कुल शका शरीफ को क़यामत मुबारक हो शरीफ को क़यामत मुबारक शरीफ को क़यामत तक मुबारक हो शहीद हो क़यामत मुबारक इलाही वर्ष कुल शका शहीद हो क़यामत मुबारक हो शहीद हो क़यामत मुबारक हो शहीद हो क़यामत मुबारक हो इलाही वर्ष कुल शका मुरीद हो क़यामत तक मुबारक इलाही वर्ष कुल शका मुरीद हो क़यामत मुबारक हो मुरीद हो क़यामत तक मुबारक हो मुरीद हो क़यामत मुबारक हो इलाही वर्ष कुल शका मुसलमान को क़यामत तक मुबारक इलाही वर्ष कुल शका मुसलमान को क़यामत मुबारक हो मुसलमान को क़यामत तक मुबारक हो मुसलमान को क़यामत मुबारक हो इलाही वर्ष कुल शका गरीब को क़यामत मुबारक इलाही वर्ष कुल शका गरीब को क़यामत मुबारक हो गरीब को क़यामत मुबारक हो गरीब को क़यामत मुबारक हो इलाही वर्ष कुल शका आमिर को क़यामत मुबारक इलाही वर्ष कुल शका आमिर को क़यामत मुबारक हो आमिर को क़यामत मुबारक हो आमिर को क़यामत तक मुबारक हो इलाही वंश फारूक खनम क़यामत तक मुबारक इलाही वंश फारूक खनम क़यामत मुबारक हो इलाही आले फारूक खनम क़यामत तक मुबारक इलाही आले फारूक खनम क़यामत तक मुबारक हो इलाही मुर्शिदी मस्जिद गुरुस्ता क़यामत तक मुबारक इलाही मस्जिद गुरुस्ता क़यामत तक मुबारक हो इलाही मिंबरी मस्जिद कब्रुस्ता क़यामत तक मुबारक हो इलाही मिंबरी मस्जिद कब्रुस्ता क़यामत तक मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इलाही वर्ष कुल शाखा तमाम नूरानी शायर अल्लाह रहमतुल्लाह क़यामत तक मुबारक हो इलाही नूर मक्का शरीफ और मदीना शरीफ क़यामत तक मुबारक हो इलाही नूरानी काबा शरीफ और मस्जिद नबवी शरीफ क़यामत तक मुबारक हो इलाही नूरानी रसूल फुजर मुबारक और रोज़ मुबारक क़यामत तक मुबारक हो इलाही तमाम मुस्लिमानी फ़कीरी फुजर मुबारक क़यामत तक मुबारक हो इलाही तमाम मुस्लिम फ़कीरी मज़ार शरीफ क़यामत तक मुबारक हो इलाही तमाम मुस्लिम हक्कानी मस्जिद क़यामत तक मुबारक हो इलाही तमाम मुस्लिम हक्कानी अंजुमन क़यामत तक मुबारक हो इलाही तमाम मुस्लिम हक्कानी अंजुमन के तमाम जायदाद क़यामत तक मुबारक हो 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 इलाही मुर्शिद रसूल नूरानी अनमोलतुल मुबारक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सन मुबारक क़यामत मुबारक हो इलाही मुर्शिद रसूल नूरानी मुबारक लम क़यामत मुबारक हो इलाही मुर्शिद नूरानी 10 रोज़ का सालाना रसूल क़यामत मुबारक हो इलाही मुर्शिद नूरानी और सुकुल शाखा मजलिस आम खास मजलिस कुरानी मजलिस और मुर्शिद को तमाम सदी बड़ी कार्रवाई इंतजाम अंजाम सदन को क़यामत मुबारक हो इलाही मुर्शिद नूरानी तमाम आले फारूकी खदेम मेमरान मुहब्बीन मुतल्लिकीन मुआद्दिन शुरका और किसी मजदूरी से शरीक ना होने लोगों क़यामत तक मुबारक हो 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 अल्लाहुम्मा रब्बना मिन इलाही तेरी रहमी व करीमा और तेरे हय्युल करीम बसुल सर सरवर कायनात मुहकरीमुल्लाह खातमुन नबीय्यीन शफीउल मुजरिमीन मुहम्मद मुस्तफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اور 1,24,000 رسول جميع صحابہ تابعین ائمہ مجتہدین ائمہ طریقت غوث قطب رقیب نقیب نجیب شریف شہداء صالحہ تمام کرام حضرت امام حسن رضی اللہ امام حسین رضی اللہ اہل بیت الطہرہ شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے اور خاص کر ہمارے کامل روزی مشکل و شرجم تذکیر فکر انتفاع حضرت مولانا شاہ صوفی مفتی اعظم قاسم حضور قبلہ رحمۃ اللہ اور خاص کر ہمارے کامل روزی مشکل و شرجم تذکیر فکر انتفاع حضرت مولانا شاہ صوفی مفتی معظم حضور قبلہ رحمۃ اللہ اور خاص کر ہمارے کامل روزی مشکل و شرجم تذکیر فکر انتفاع حضرت مولانا شاہ صوفی مفتی حافظ حضور قبلہ رحمۃ اللہ اور خاص کر ہمارے کامل روزی مشکل و شرجم تذکیر فکر انتفاع حضرت مولانا شاہ صوفی مفتی شابل سنگھ رحمۃ اللہ اور خاص کر ہمارے کامل روزی مرشد روشن جمی تذکیر فکر انتفاع حضرت مولانا شاہ صوفی مفتی بدی نشین قبلہ مطلب پہنچنے سے اور قیامت کو حضرت مولانا شاہ صوفی مفتی اعظم قاسم رحمۃ اللہ تمام کامل روزی مرشد خلافہ کرام کو صلہ سے الہی مرشدانی فقری فجر مبارک و مزار شریف حقانی مسجد حقانی انجمان اور اس کے تمام جائدت سرنیان ملت المبارک مبارک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکا اور سلم قرآنی ملی اور مرشد کے تمام سوچی بڑی کارروائی انتجام انجام سرجم کو طریق حصل خاص صفات مقاہمانی علم نور میں حکمت اور قدرت میں فضل اور کرم میں کر صدی میں رحمت اور جمند میں شامل کرنے میں قیامت مبارک ہو الہی قیامت کے ساری دنیا کے تمام ایماندار کے جان مال عزت اولاد اجرت قبرستان اور عبادت گاہ دنیا اور آخرت ایمان اور ایک نماز حقانی وظیفہ اور سکول اور اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کامل مرشد کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق طریق اصل خاص نگاہ منی علم نور میں حکمت اور قدرت میں فضل اور کرم میں کاری صدی میں رحمت اور جمد میں شامل کرنے میں قیامت تک مبارک ہو شریف اور علیہ مرشد کے ساتھ سے تابعدار مکہ شریف و مدینہ شریف اور مرشدان فقری فجر مبارک و مار کا جنور بنا کر 72 فرقے کی گمراہی شرک اور فتنہ و فساد و حسد کے نائنات عداوت و دشمنی اور تمام باطل طریقوں کو مٹانے کا ذریعہ بنانے میں قیامت مبارک ہو الہی جنت کا ٹکڑا عرش کا سنا مکہ شریف و مدینہ شریف اور مرشدان فقری فجر کو مار کا جنور بنا کر ساری دنیا کا ہدایت مندوں کے دل میں نور معرفت تقویٰ توکل آئے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کامل مرشد کی محبت اور نماز روزہ حج زکات کا نجفا اور رسول کی محبت پیدا کر کے تمام ایمانداروں کو متحد کرنے اور ساری دنیا پر دین حق کو غالب کرنے کا ذریعہ بنانے قیامت مبارک ہو الہی نماز حقانی وظیفہ اور سکول اور کرنے رسالہ کو دنیا کا زبان معیشت کرنے اور گھر گھر جاری کرنے میں قیامت تک مبارک ہو پیر شیخ العرب العجم حضرت شاہ صوفی حاجی حافظ امداد اللہ مہاجر مکی الفاروقی رحمۃ اللہ علیہ مناجات سبحان اللہ ربنا آمین بولیں اللہ ربنا آمین الہی عالم ہے گلزار تیرا عجب نقش قدرت نمودار تیرا جہاں لطف گل ہے وہی خار غم ہے گل خار میں گل میں ہے خار تیرا عجب رنگ برنگ ہے ہر رنگ میں یہ ہے رنگ صنعت کا اظہار تیرا خوشی غم میں رکھی ہے اور خوشی غم میں عجب تیری قدرت عجب کار تیرا یہ نقشہ دو عالم کا جو جلوہ گر ہے پردے میں روشن سب انوار تیرا نہیں باہر رنگ ہر شے میں ہر جا پہ دیکھو چمکتا ہے جلوہ کموار تیرا نہیں وہ جگہ اور نہیں وہ مکان ہے کہ جس جا نہیں ذکر اسکار تیرا تو اول نہیں ابتدا اور تیرا یا رب تو آخر نہیں انتہا کار تیرا تو اول تو آخر تو ظاہر تو باطن تو ہی آئی کہ آثار تیرا نظر کو اٹھا کر جدر دیکھتا ہوں تجھے دیکھتا ہوں نا اغیار تیرا
इलाही मैं हूँ बस खतवार तेरा, मुझे बख्श इनम गफ्फार तेरा। आपको किससे चाहूँ गुनाहगार तेरा, कहे किससे छुटे गिरफ्तार तेरा। इलाही बता चुर सरकारी तेरी, कहे जे जब ये बंदर नसारे तेरा। निगाह करम टुक भी काफ़ी है तेरी, अगर जैसे हो बंदा बहुत खारे तेरा। दवा बेरजा किया करूँ मैं इलाही, के दारू भी तेरे और आज़ारे तेरा। मरज़ला दवा किससे चाहूँ, तू शाफी है मेरा मैं बीमार तेरा। इलाही मैं हूँ सब चुर गड़बड़ अपना, लिया है पकड़ अब तू दरबार तेरा। इलाही रहे मरने वक्त की जारी, के बतस्दीक दिल लपे इकरार तेरा। तू मेरा है तेरा मैं तेरा, तू मेरा तेरा फिल मेरा कर तेरा। मैं हूँ आबुद तेरा, तू माबुद मेरा, तू मस्जिद मैं साजिद ज़ार तेरा। उठा गम रखी उम्मीद में इमदाद हक से, तुम्हें गम में है किया रब है गम खारे तेरा। नादर फौजी सिया से घर से बहुत आई, क्या है रहम हक में मददगार तेरा। उसी की तू खिदमत में रहे दिल से हरदम, तू चाकर है उसका वो सरदार तेरा। तू पर इस मुनाजात को पांजे वक्ती, के था जाबे हर गम हर आज़ारे तेरा। इलाही कबूल हूँ मुनाजात मेरी, के रद्द करना हरगिज़ नहीं कारे तेरा। नबी करीम अलैहि व साहब सब पर दुरूद और सलाम हो भी हर बार तेरा। मेरे पीर उस्ताद माँ बाप पर भी इलाही रहे रहम बिस्यारे तेरा। हक करी दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अब्दिक रसूलिक मुहम्मद शाफिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। परवरदिगार आलम, हम लोगों ने जो है सब तो तेरी तस्बीह की आयत, तहलील की आयत, तक़दीस की आयत, तेरे कलम पैक में से जो कुछ तिलावत किए हैं, उसके पढ़ने में अगर किसी किस्म की गलतियाँ और बेअदबी हुई उससे माफ़ फरमा। और पढ़ता तो जो हमको दिल को पूरी तरह से तेरे तरफ रुजू ना कर सके, शख्स से बेअज़राए ना दरगुजार कर अपनी रहीमी करीमी से कबूल फरमा। आमीन। और इसका सब सरवर कायनात मुफ़ख्ख़र मौजूदात खातमुन नबीन शाफिल मुजरिमीन जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को क़यामत तक पहुँचा, और उनकी तुफ़ैल से कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़माना से क़यामत तक पैदा हुई है और होंगे, उनको क़यामत तक इसका सवाब पहुँचा। और ख़ास कर इसका सवाब तमाम औलिया अलैहिस्सलाम को और असहाबे कबर जो में साहबों को क़यामत तक इसका सवाब पहुँचा। और ख़ास और तबीन इमाम मुस्तहिदीन इमाम तरीक़त गाउस कुतुब रकीब नकीब नजीब शरीफ से समस्त औलिया अल्लाह बुजुर्गान दिन और 4 पीर 14 खनाद गैरुहम तरीक़ों को मुर्शिद और मुरीदों को और ख़ास कर आले फ़ारिकी को तमाम मुर्शिद और मुरीदों को क़यामत तक इसका सवाब पहुँचा। और ख़ास करके इसका सवाब हज़रत मुर्शिदना मौलाना आज़म गसी सूफ़ी मुफ्ती रहमतुल्लाह तआला शब की रूह मुबारक को क़यामत तक पहुँचा। और ख़ास करके इसका सवाब हज़रत मुर्शिदना मौलाना शाह सूफ़ी मुफ्ती मुअज्जिम सूफ़ी मुफ्ती रहमतुल्लाह तआला शब की रूह मुबारक को क़यामत तक पहुँचा। और ख़ास कर इसका सवाब हज़रत मुर्शिदना मौलाना पेशी सूफ़ी मुफ्ती रहमतुल्लाह तआला शब की रूह मुबारक को क़यामत तक पहुँचा। और ख़ास कर इसका सवाब हज़रत मुर्शिदना मौलाना
शाबुल सिंगापुरी सुफी मुफ्ती रहमतुल्लाह कुद्दुसुल्लाह शुनज़ शिक्र मुबारक को क़यामत तक पहुँचा और ख़ास कर इसका साहब हज़रत मुर्शिदना मौलाना मौजूदा कुद्दीनशीन हुज़ूर क़िबला मास्टर साहब सुफी मुफ्ती रहमतुल्लाह कुद्दुसुल्लाह शुनज़ शिक्र की दामत बरकत उनके रूह मुबारक को क़यामत तक पहुँचा और ख़ास कर जितने लोग के हाजिर हैं इनके रिश्तेदारों में से जो इस दारुल फना से दारुल बका की दौरत कर गए उनको और उनके आबा अज़दद को क़यामत तक इसका सवाब पहुँचा और उन पर रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अह्ययतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इलाही रहमत याद कर क़यामत तक कुल आलम पर इलाही रहमत याद कर क़यामत तक हमारे पीर रोशन मेरी दस्तगीर फ़कीर जिंदा पीर आले आरिजी सादिक आले फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बख्शे बार के हज़रत मुर्शिदना मौलाना आदम गसी सुफी मुफ्ती मीर पीर शरीयती तरीक़ती हकीकती हमारे बुती रहमतुल्लाह अलैहि की रूह मुबारक पर आमीन। इलाही रहमत याद कर क़यामत तक हमारे पीर रोशन मेरी दस्तगीर फ़कीर जिंदा पीर हज़रत मुर्शिदना मौलाना मुअज्जिन सुफी मुफ्ती मीर पीर शरीयती तरीक़ती हकीकती हमारी बुती की रूह मुबारक को क़यामत तक पहुँचा। इलाही रहमत याद कर क़यामत तक हमारे पीर रोशन मेरी दस्तगीर फ़कीर जिंदा पीर हज़रत मुर्शिदना मौलाना पेशी शाह सुफी मुफ्ती मीर पीर शरीयती तरीक़ती हकीकती हमारी बुती की रूह मुबारक पर आमीन। इलाही रहमत याद कर क़यामत तक हमारी पीर रोशन मेरी दस्तगीर फ़कीर जिंदा पीर हज़रत मुर्शिदना मौलाना शाबुल सिंगापुरी सुफी मुफ्ती मीर पीर शरीयती तरीक़ती हकीकती हमारी बुती रहमतुल्लाह अलैहि की रूह मुबारक पर पहुँचा। इलाही रहमत याद कर क़यामत तक हमारे पीर रोशन मेरी दस्तगीर फ़कीर जिंदा पीर हज़रत मुर्शिदना मौलाना मौजूदा कुद्दीनशीन हुज़ूर क़िबला सुफी मुफ्ती मीर पीर शरीयती तरीक़ती हकीकती हमारे बुती दामत बरकत उनकी रूह मुबारक को क़यामत तक पहुँचा। इलाही रहमत याद कर क़यामत तक कुलाले फ़ारूक़ी पर इलाही रहमत याद कर क़यामत तक फ़ारूक़ी मंजिल पर और फ़ारूक़ी मंजिल की तमाम ज़ायरीन पर इलाही रहमत याद कर क़यामत तक हक़्क़ानी अंजुमन की मुतअल्लिया और नाइब मुतअल्लिया उनकी वारिसन मोरिसन पर इलाही रहमत याद कर क़यामत हक़्क़ानी अंजुमन उर्सिकुल पर और उर्सिकुल जारी करने वाले खादिम मिंबर और मिंबर पर और उनको मुहिब्बीन मुतल्लिकीन मुहिद्दीन पर इलाही रहमत याद कर क़यामत तक उन लोगों पर जो इस मजलिस से अलका रखते हैं रखते थे और रखेंगे। इलाही रहमत याद कर इलाही जो पीर भाई और पीर बहन किसी किस्म की इलाही रहमत याद कर और खास कर जो हाजिर बाश का रास्ता उस्ता पर इलाही रहमत याद कर क़यामत तक हाजिरीन मजलिस पर इलाही रहमत याद कर क़यामत तक गायबीन मजलिस पर आए मेरे बेरी आए मेरे मौला तो अपने ख़ास रहमत से इस मुक़द्दस हुर्सिकुल शाह मजलिस में जितने लोग शरीक हैं उनकी दीदी मुराद बरला या शाफ़ी मतलब जितने मुब्तला मरज़ हैं उनकी दीदी उनकी ज़ाहिरी व बातिनी आता फरमा या मुसब्बिबुल अस्बाब जितने बेरोज़गार हैं उनका कोई वसीला लगा दे और जो तंदुरुस्त हैं उनकी रिज़्क़ में कुशैश अता फरमा। हम और जो बे औलाद हैं उनकी नेक औलाद साहब बख्श दे और जो लोग कर्ज़दार हैं उनकी कर्ज़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और जो हाजतमंद हैं उनकी हाजत की पूरे कर दिए जाए आमीन। इलाही खास करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफ़ैल से और तमाम मुर्शिदों की वसीला से और ख़ास करके हमारे कामिल मौजूदा कुद्दीनशीन हुज़ूर क़िबला मास्टर साहब दामत बरकत उनकी वसीला से तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ पर कुरान क्लास मजलिस खास करके माहवारी मजलिस हफ्तावारी मजलिस हम कायम किए हैं और कायम करने का इरादा किए हैं उनकी तमाम मजलिसों को क़यामत तक कायम कर दिए जाए आमीन।
الہی ہم سب کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مرشدوں کے حکم کے مطابق 5 وقت نماز، 5 وقت نورانی قرآنی وظیفہ اور حلال روزی کھانے اور پرہیزگاری کرنے اور سکول کرنے اور کلمہ پاک صحیح تلاوت کرنے کا توفیق عطا فرما۔ الہی جو پیر بھائین اور پیر بہن کا لڑکی اور بیویاں نافرمان ہیں ان سبوں کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مرشدوں کی حکم پر عمل کرنے کے، اپنی ماں باپ کا فرما برداری کرنے کا توفیق عطا فرما۔ الہی جو پیر بھائی اور پیر بہن کا لڑکی کی شادی کے لیے پریشان میں ہیں ان سبوں کو نیک بخش نسبت لگا دیے۔ الہی جو پیر بھائی اور پیر بہن کا لڑکی گم ہو گئے ہیں ان سبوں کو صحیح سلامت کی خاص اپنے گھر تک پہنچا دیا، آمین۔ الہی جو پیر بھائی اور پیر بہن کی کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے اور کسی قسم کے رنج عالم میں گرفتار ہے ان سبوں کو شفا کلی عطا فرما، آمین۔ الہی ہم سبوں کو دنیا کی تمام فتنہ فساد سے اور خاص کر کے سود گھوس کی ظاہری اور باطنی فتنہ فساد سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی بکمری 10 روز سالانہ اور سکل پر تیرے خاص الخاص زیادہ رحمت زیادہ عطا فرما، آمین۔ الہی آئندہ جمعہ شنیچر اتوار اور ماہواری مجلس پر تیرے خاص الخاص رحمت زیادہ عطا فرما اور تمام جہان والوں کو اس مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما اور احسانی کے ساتھ اس مجلس کو کامیابی طور فرما۔ الہی نبی کریم کی طفیل سے اور ہمارے 4 کامل مرشدوں کی وسیلہ سے حقانی انجمان کی تمام زیادت کو قیامت تک کے لیے اپنی حفاظت میں لے لیے اور حقانی انجمان کے جتنی زائدات دوسروں کی قبضے میں ہے ان سبوں کو حقانی انجمان کے حق میں فیصلہ فرما دیے جائے۔ الہی ہم سبوں کو حلال روزی کمانے اور حلال روزی کھانے کا توفیق عطا فرما۔ الہی حقانی انجمن کو مکہ شریف اور مدینہ شریف کی طرف مرکزی نور بنا کر اس کو ذریعہ قیامت تک تمام جہان والوں کو ہدایت اور مغفرات و نور عطا فرما، آمین۔ الہی جو پیر بھائی اور پیر بہن کی کسی قسم کی قرض میں مبتلا ہے اور کسی قسم کی معاملہ مقدمہ کی پریشانی میں ہے اور روزی روزگار کی پریشانی میں ہے، ان کے علاوہ اور بہت کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے ان سبوں کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل سے اور ہمارے 4 کامل مرشد کی وسیلہ سے ان تمام پریشانیوں سے خلاصیت عطا فرما۔ الہی بکمری کا سالانہ اور سکول اور ڈھاکہ ولی گنجوں کی سالانہ اور سکول اور چکتا کی سالانہ اور سکول اور اکثران کی سالانہ اور سکول اور اگزنگسی کی سالانہ اور سکول اور شاپل شنگھ پور کی سالانہ اور سکول پر تیرے خاص الخاص رحمت زیادہ عطا فرما اور ان مجلس کو قیامت تک کامیابی دامی کر دیے اور اس مجلس میں ہم سبوں کو اور تمام جہان والوں کو شریک ہونے کا توفیق عطا فرما۔ الہی خاص کر کے ہم سبوں کو نفس امارہ کی مقرر فکر سے قیامت تک نجات عطا فرما، خاص کر کے نفسوں کی تمام بیماریوں سے حفاظت عطا فرما۔ الہی خاص کر کے کولکاتہ مقبرے کا روڈ کا نام اور ڈھاکہ رینکنگ اسٹریٹ کا نام حضرت مولانا شاہ صفی مفتی اعظم غازی رحمۃ اللہ علیہ کے نام برابر کر دیے۔ الہی جتنے پیر بھائی اور پیر بہن کے لڑکی امتحان دیے ہیں اور امتحان دے رہا ہے اور دیں گے ان تمام کو نمبر اول میں کامیابی عطا فرما۔ الہی 1 دسمبر کی دعا کی مجلس پر تیرے خاص الخاص رحمت زیادہ عطا فرما اور ان پر جتنے رکعات ہیں تمام رکعات کو دور فرما اور ان کی تمام جہان والوں کو شریک ہونے کے توفیق عطا فرما اور ان مجلس کو ذریعہ
उन मजदूर के ज़रिया से तमाम जहान वालों को हिदायत और मग़फ़िरत अता फरमा। इलाही तमाम जहान वालों को और ख़ास करके हम सबों को गुनाह खताओं से माफ़ फरमा दिए जाए और ख़ासुल ख़ास हम सबों को वालिदैन की गुनाह खताओं को माफ़ कर दिए जाए। आमीन। इलाही हक्कनी अंजुमान की जितना काम बाकी है, ख़ास करके बदमारी का जितना काम बाकी है, इन तमाम कामों को कामयाबी की तौर पर अपनी नूर में, हिकमत और कुदरत में, फजल व करम में, कर सजी में, रहमत रज़ामंदी में शामिल कर दिए और उनमें जितनी रकवाट हैं निस्तेनाबूद कर दिए। आमीन। इलाही जितने पीर भाई और पीर बहिन की दुआ की दरख्वास्तों किए हैं उनकी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। आमना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफ़ैल से और तमाम औलिया कराम के उसिला से और ख़ास करके हमारे 4 कामिल मुर्शिदों के उसिला से कबूल फरमा और तमाम दुनिया की मुसलमानों की गुनाह खाता माफ़ कर दे। ख़ास कर हम लोगों को और हम लोगों की वालिदैन के तमाम गुनाह खता माफ़ कर दे और हम सबों को नमाज का वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आय अल्लाह विशेष করে আজকের মজলিসকে আল্লাহ আপনি কবুল আর মঞ্জুর করে নেন। আয় আল্লাহ মহরি মজলিসে যারা আসতে পারে নাই তাদেরকেও মাফ করে দেন। আয় আল্লাহ যারা এসেছে তাদেরকেও মাফ করে দেন। আয় আল্লাহ সবাইকে আল্লাহ মহরি মজলিসের ফয়েজ ও বরকত দান করে দেন। আয় আল্লাহ বিশেষ করে আমাদের এই জিন্দেগির গুনাহগুলি মাফ করে দেন। আয় আল্লাহ সকলের পেরেশানি দূর করে দেন। আয় আল্লাহ হসপিটালে ক্লিনিকে বাসা বাড়িতে যেখানে অসুস্থতা আছে মাওলা মেহেরবানি করে সবাইকে সুস্থতা দান করে দেন। শিফায়ে কামেলা জানা নসিব করে দেন। বিশেষ করে আলিয়াদের স্ত্রী অসুস্থ আল্লাহ মেহেরবানি করে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করে দেন। শিফায়ে কামেলা জানা নসিব করে দেন। আল্লাহ খাসুল খাস আমার মেয়ে অসুস্থ আল্লাহ মেহেরবানি করে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করে দেন। আল্লাহ শিফায়ে কামেলা জানা নসিব করে দেন। আল্লাহ বিশেষ করে বাংলাদেশের উপর আপনার খাস রহম ও বরকত নাযিল করে দেন। আল্লাহ বাংলাদেশকে শান্তির ফয়সালা করে দেন। আল্লাহ আপনার গায়বী খাজানা থেকে বাংলাদেশের উপর আপনার খাস রহম ও বরকত নাযিল করে দেন। আল্লাহ শান্তির ফয়সালা করে দেন। আল্লাহ বিশেষ করে আমাদের সকলের মনের নেক মাকাসাদগুলি পূর্ণ করে দেন। আল্লাহ খাসুল খাস হাক্কানি কমিটির কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটি শাখা কমিটি সহ সকলের উপর আপনার খাস রহম ও বরকত নাযিল করে দেন। আল্লাহ বিশেষ করে আল্লাহ আমাদের নাইবি মুতাল্লির উপর আপনার খাস রহম ও বরকত নাযিল করে দেন। আল্লাহ নাইবি মুতাল্লির সকল ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন সকলের উপর আপনার খাস রহম ও বরকত নাযিল করে দেন। আল্লাহ বিশেষ করে সাত কোম্পানির উপর আপনার খাস রহম ও বরকত নাযিল করে দেন। আল্লাহ খাসুল খাস অলিগঞ্জ আল্লাহ কমপ্লেক্সের উপর আপনার খাস রহম ও বরকত নাযিল করে দেন। আল্লাহ এই কমপ্লেক্সে যারা কাজকর্ম করতেছে সকলের উপর আপনার খাস রহম ও বরকত নাযিল করে দেন। আল্লাহ বিশেষ করে আল্লাহ আমাদের ইঞ্জিনিয়ার স্যার টিপু সাহেবের উপর আপনার খাস রহম ও বরকত নাযিল করে দেন। আল্লাহ এখানে যারা উপস্থিত আছে সকলের উপর আপনার খাস রহম ও বরকত নাযিল করে দেন। আল্লাহ বিশেষ করে আমাদের সভাপতি সাহেব সেক্রেটারি সাহেব সহ আল্লাহ কারণ ভাই সোহেল ভাই আমির আলী ভাই আল্লাহ বিশেষ করে আল্লাহ সকলের উপর আপনার খাস রহম ও বরকত নাযিল করে দেন। আল্লাহ খাসুল খাস আমাদের আজিজ ভাইয়ের উপর আপনার খাস রহম ও বরকত নাযিল করে দেন। আল্লাহ শহীদ ভাইকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করে দেন। আল্লাহর অনেক ভাই অসুস্থ আল্লাহ সবাইকে সুস্থতা দান করে দেন। আল্লাহ আমাদের সকলের মনের নেক মাকাসাদগুলি পূর্ণ করে দেন। আল্লাহ যার মনে যে আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আল্লাহ সকলের শরীক হয়েছে মাওলা মেহেরবানি করে সকলের মনের নেক মাকাসাদগুলি পূর্ণ করে দেন। আল্লাহ যার মনে যে আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আপনারা দরবারে হাত উত্তোলন করেছে আল্লাহ মেহেরবানি করে সকলের হাতগুলি আপনি কবুল আর মঞ্জুর করে নেন।
আয় আল্লাহ বিশেষ করে আল্লাহ মসজিদের যারা খেদমতের সাথে জড়িত আয় আল্লাহ সবাইকে কবুল আর মঞ্জুর করে নেন। আয় আল্লাহ মসজিদের ইমাম মুয়াজ্জিন খাদেম মুসল্লি সবাইকে আপনি কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ মসজিদের হিতাকাঙ্ক্ষী সবাইকে আপনি কবুল আর মঞ্জুর করে নেন। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার। সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. أقل الشريف اللهم صل وسلم وبارك على عبدك الرسول الكريم رحمة للعالمين شافي المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وآل بيت أولاده وذريته وأزواجه وأصحابه والأئمة أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله نور من نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حق الشريف اللهم صل وسلم وبارك على عبدك الرسول الكريم رحمة للعالمين شافي المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وآل بيت أولاده وذريته وأزواجه وأصحابه والأئمة أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله